یا آزاد کشمیر میں یا گلگت بلتستان میں یا بھارتی مقبوضہ کشمیر میں کہ ہم جس قدر محنت کر لیں انفرادی طور پر اجتماعی طور پر ہم اس نظام سے باہر نہیں نکل پا رہے، اور وہ نظام جو ہے وہ اس کو انسٹیٹوشنلائزڈ، جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ ایک باقاعدہ سے پلاننگ کر کے پوری دنیا کے اندر چیزیں کی جاتی ہیں، اسی طرح سے ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کی ان کا ماضی جو تاریخ ہے، ان کا حال اور ان کا مستقبل جو ہے اس کو پری ڈٹرمن کیا گیا ہے، اور ایک پورا انفراسٹرکچر اس طرح کا امپوز کیا گیا ہے کہ آپ کسی اپنی سوسائٹی کے وکلا کو دیکھیں، تاجروں کو دیکھیں، آپ اپنی سوسائٹی کے تمام فریکشن آف تھاٹس کو دیکھیں، وہ سارے کے سارے ایک جدوجہد میں زندگی گزارتے ہیں کہ ہم اس نظام سے باہر نکل آئیں۔ مثلاً آزاد کشمیر کی میں اگر بات کروں تو وہاں کا جو سیاسی نظام ہے، آپ نے اگر ساری سیاسی جماعتوں کو دیکھا وہ اقتدار میں تھی، لیکن حالات نہیں بدلے لوگوں کے۔ ہمارے بزرگ آج سے تقریباً 1970s میں 80s میں کراچی جا کے مزدوریاں کرتے تھے، لوگوں نے کی، ہمارے اپنے لوگوں نے کی، پھر اس کے بعد عرب امارات میں جا کے مزدوریاں شروع کی، آج یورپ میں مزدوریاں کر رہے ہیں۔ ریاست جو ہے وہ ویران ہوتی جا رہی ہے اور اس ریاست کے ریسورسز لوٹے جا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کی اگر میں اس خطے کی بات کروں، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کا حل کیوں نہیں نکلتا؟ یہ وہ بنیادی سوال ہیں جو جموں کشمیر ٹی وی نے ایک نیریٹو دیا لوگوں کو کہ آپ کی ریاست کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر دوسری طرف گلگت بلتستان میں سیم یہی کہانی ہے، ایک ایسا نظام ہے کہ اس نظام سے آپ باہر نہیں نکل پا رہے، کیوں کہ لوگ تقسیم در تقسیم ہیں، سیاسی کھاتوں میں، مذہبی کھاتوں میں، علاقائی کھاتوں میں لوگوں میں کوئی جڑت نہیں پیدا ہو رہی تھی۔ جڑت اب پیدا ہونا شروع ہوئی ہے، وہ میں پھر اس پہ الگ سے بات کریں گے۔ پھر اسی طرح سے بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک انتظامی سٹرکچر جو ہے وہ اس طرح سے دیا گیا ہے کہ لوگوں نے قربانیوں کی داستانیں رقم کر دی، اور ایسی کوئی ریاست کا حصہ، کوئی ایسا چپا نہیں ہے جس چپے پر خون نہ بہایا گیا ہو، ظلم نہ کیا گیا ہو، اور کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے کہ جس جگہ کے اوپر بہادری جو ریاست کے لوگوں نے اس سے وہ پیچھے ہٹے ہوں یا بزدلی کی ہو، نہیں کی، جانیں دی ہیں، دلیری سے لڑے ہیں، بڑے خلوص نیت کے ساتھ خون دیا ہے، لیکن مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ وجہ کیا ہے؟ یہی وہ بنیادی پیرامیٹرز ہیں جس کے اوپر ہم نے میں ذاتی طور پر اس ادارے کا حصہ بنا، اور ہماری جو ٹیم میدان عمل میں گراؤنڈ میں ہے، وہ سارے جو ہم مل کے اس ادارے کو چلا رہے ہیں، ہم سب کا تھوڑا بہت کنٹریبیوشن ہے اس میں، ہمارے دیکھنے والوں کا کنٹریبیوشن ہے، ہمارے سننے والوں کا ہے، اور جو ہم لوگ چند دوست جو میڈیا کی اسکرین پر سامنے آتے ہیں، ہم سے زیادہ ان لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے جو بیک گراؤنڈ میں رہ کے کام کر رہے ہیں، شاید وہ سامنے نہیں آتے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ یہ کام کریں، باقی کام وہ کریں گے۔ اسی طرح سے ہم ایک ایز اے ٹیم کام کر رہے ہیں، اور ہمارا مقصد ریاست کے اندر ہوں، ریاست کے باہر ہوں، ہم ایک آواز بنیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے میڈیا چینلز میں، تمام میڈیا چینلز میں جب آپ دیکھیں تو آپ کو ایک خبر پکی ملتی ہے کہ بھارتی چلیں شاید کوئی کنیکشن کا مسئلہ آ رہا ہے۔ ابھی میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ میں خواجہ صاحب آپ بتا دیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی خواجہ صاحب؟ یہ میں ایک دو باتیں کمپلیٹ کر لوں پھر اگر آپ کی اجازت تو، کہ یہ آج بھی کہا جا رہا ہے، اور یہ جو راگ ہے 1950 سے، یہ راگ یا جب سے یہ مسئلہ ہوا ہے پیدا 1947 سے، کہ پاکستان کے جھنڈوں میں کشمیری دفن ہوتے ہیں، جی یہ پاکستان کی ریاست کا بیانیہ ہے۔ وہ خطہ مقبوضہ ہے، یہ خطہ آزاد ہے۔ یہ کتنا آزاد ہے میرے آزاد کشمیر کے لوگ جانتے ہیں۔ پھر ہندوستان کا میڈیا الگ بات کرتا ہے، اپنے اپنے پراکسیز، وہاں پر جو لوگ انڈیجنس جو لوگوں کی آزادی کی تحریک ہے اسے پاکستان کی ریاستی ٹی وی چینلز یا ریاستی بیانیاں اپنے کھاتے میں ڈالتا ہے، اور جو آزاد کشمیر کے اندر یا گلگت بلتستان کے اندر جب کو عوامی تحریک چلتی ہے حقوق کی، اسے ہندوستان یہ کہتا ہے کہ لوگ پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد دونوں سے آزادی ہے، اور آزادی کسی فرد یا کسی ایک علاقے کی نہیں، پوری اس ریاست کے لوگوں کی آزادی، اور وہ آزادی جڑی ہوئی ہے آپ کے حق حکمرانی اور حق ملکیت سے، میری سمجھ کے مطابق۔ باقی آپ دوست بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے جو کوشش کیا ہے بحیثیت ادارہ ہمارے لوگوں نے، اور یہ بات بھی پاکستان کے زیر انتظام جموں و کشمیر کے سابق وزرائے اعظم بھی
کہہ چکے ہیں کئی دفعہ کہ ہمیں پاکستان کے میڈیا ہاؤسز میں کشمیریوں کو بات نہیں کی جاتی، ہماری کو آواز نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو جائے پاکستان میں، جو ہم پاکستان کے زیر انتظام جموں و کشمیر کی بات کریں، بریکنگ نیوز، ٹھیک ہے، لیکن ہماری ریاست میں کچھ بھی ہو جائے، ہمارے ریسورسز لوٹے جائیں، ہمارے لوگ حق حقوق کے لیے باہر نکلیں، ہماری کوئی آواز نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ ایک مارچ ہوئی تھی 5 اگست 2019 کے بعد، تمام پاکستان کے میڈیا چینلز نے بائیک آؤٹ کیا۔ کیوں کیا بائیک آؤٹ؟ اسی لیے۔ اور آج یہ جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کی تحریک چل رہی ہے، حقوق کی تحریک ہے، اس تحریک کا بھی بہت تھوڑا تھوڑا دبے الفاظ میں اس کو بیان کیا گیا، لیکن کیا پاکستان کے بڑے میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ ان دھرنے والوں کمیٹیوں میں گئے، جا کے پوچھا ہے جی کہ آپ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اپنے چند طور چھوڑے ہوئے ہیں کہ جاؤ ان لوگوں کی کہو جی یہ ایجنٹ ہیں، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ یہ ریاست کا بیانیہ ہے۔ دوسری طرف ہندوستان کا بھی یہی ہے، اور ہمیں ہندوستان نے جو پابندی لگائی ہے ہم پر، یہ مور ثابت ہوتی ہے کہ ہم ہندوستان کے ایجنٹ نہیں ہیں۔ اور ہمیں جو ہمارے فیلڈ رپورٹرز کو ہمیں جو کہا جاتا ہے کہ یہ باہر بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، یہ بھی مور ثابت ہوتی ہے کہ ہم نہ پاکستان کے ایجنٹ ہیں نہ ہندوستان کے ایجنٹ ہیں۔ اس ادارے نے اپنی محنت کر کے، اپنی جد و جہد کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ جڑت پیدا کی ہے، اور ہمارا قصور کیا ہے کہ ہم ریاست کی تمام اکائیوں کو جوڑنا چاہتے ہیں، اور وہ جڑیں گی تب لوگ جڑیں گے۔ اور لوگ کیسے جڑیں گے؟ کسی ایک منشور کے تحت، کسی ایک میڈیا ہاؤس کے تحت جڑیں گے کہ گلگت بلتستان والے کو جموں میں، لداخ میں، سری نگر میں، آزاد کشمیر میں سنا جائے وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اور آزاد کشمیر والے کو ساری جگہ پہ سنا جائے، سری نگر والے کو ساری جگہ سنا جائے، جموں والے کو ساری طرف سنا جائے، لداخ والے کو سنا جائے۔ وہ کیسے سنا جائے گا؟ آج جو عصر حاضر کے تقاضے ہیں وہ میڈیا کے ہی ہیں، کو خط تار کے نہیں ہیں۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے جموں کشمیر ٹی وی جو ہے وہ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو ہمارے خلاف ہیں چلے وہ بھی، آپ بھی لگے رہیں، ہم بھی لگے رہیں گے۔ جی خواجہ کبیر صاحب، یہ مختصر ایک آواز تھی ہماری، میں چاہتا تھا گپ شپ کروں اپنے دیکھنے والوں سے۔ جی جی بہت ضروری ہے، اور آپ نے کہا کہ جی ہم جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میرے پاس اس وقت ایک آڈیو میں ہمارے ایک مشہور شاعر ہیں، ایک مزاحمتی شاعر جنہیں کہا جاتا ہے، جناب فاروق صاحب۔ تو پہاڑی وچ انہوں نے ایک بڑی پیاری آواز وچ انہوں نے ایک سمجھی نا ترانہ دا ایک پیغام دا بہت بڑا، تو اج نے پروگرام وچ اے بھی پہاڑی والے کیا بھی اے میرے خیال وچ خاص تحفے نے تک پہنچانے ہو کہ وہ کیا آخنے، چونکہ تس بھی جوڑے نہیں گل کرنے سیا، تو وہ بھی کی جوڑے نہیں گل یہ کرنے اسی تو بوئی نہیں ہم والا کیا آخنے چھوڑا دکھ سارے سمجھاتے تو راشن تسستا تو جنتا ساری بھوکی مرسی یا جمنا رستا کھول جنتا ساری بھوکی مرسی ہندو پاک نا قصہ نہیں دا ہندو پاک نا قصہ نہیں دا یون نا نقشہ دسنا یو حسین حصہ نہیں دا یون نا نقشہ دسنا 2021 نے یون والے جڑا نقشہ جاری کیا نا دنیا نو، اسی تسے نہیں ریاست نہ ہندوستان نہ حصہ ہے نہ پاکستان نہ حصہ ہے، متنازع اس کی حیثیت ہے۔ یون نا نقشہ دسنا یو حسین
حصہ نہیں دا تو راشن دا سستا تو نکے بڑے پتلے دے یا وادینا رستا کھول نکے بڑے پتلے دے تو راشن تسستا تو جیبی والے بھی آکھن اے کر گل رستا کھول جیبی والے بھی آکھن آخری لوگو تسری تے بولی شوڑا ان میں سے لوگ ہیں جو ناسن اتنا شکوہ نہیں لوگ بولنے لیکن انشاءاللہ وہ اضافہ ہو سکے لوگو تسری تے بولی شوڑا اپنی ریاست دی یو اللہ سی تروڑی شوڑا اپنی ریاست دی. بہت شکریہ. اسے فاروق صابر صاحب راولا کوٹ درنے وچ انہیں اے اپنا کلام سنایا اور جناب سردار زاہد صاحب آنے کے انہیں شاعر صاحب کی ماڑی طرفہ بہت بہت مبارک تسلوٹ. اے تسے کو راولا کوٹ کیا دے دا جے کے ٹی وی نظریہ بھی پہنچی گیا دن اسلام بھی چونکہ وہ جے کے ٹی وی کی لگاتار دیکھنے رہنے اور انہیں بھی اوہی گل کی تھی اپنا ساجد صاحب کے اے آر پار ان جوڑی چھوڑا اور کنے لوگیں کی آخنے کہ اے ریاست ساری اپنی حدیت ہے سیز فائر لائن تے یہ وہ ایک کہہ دیا تسیں آگے انہوں نے او پیغام بھی دا اور یقیناً جڑی آج کل نہیں تحریک دی اس اوپر دا کہ جنتا ساری بھکھی مرنی تو راشن سستا تول یعنی کہ مہنگائی نہیں وجہ تو لوگ کے نہیں جڑی حالت ہوئی نہیں اور مہنگائی تو ایٹی لب نہ ہوئی نہیں چونکہ آٹا آج کل لب نہ ہوئی نہیں تو دعا بس ہے جڑی اشرف کیا دی او آج آخنے کہ جی اے آٹا تے بجلی ایک ڈرامہ دا بڑے افسوس نہیں گل دی کہ آخنے تاریخ یہ گل دسنی کہ آسے نے جے پرانے لیڈران گزرے انہیں کی مٹھی آٹا جمع کری تے بلیتا پڑے کیا بھی پیجا سے نہیں اے بھی اترانی ہے تاریخ دی کہ اترانے لوگیں مٹھی آٹا جمع کری تے پڑے کیا پیجائی نہیں باہر تے مڑی گا تھی تے اتنے رول بھی کیتائی نہیں تو آج آگے اچھے والے یہ گل آخین کہ آٹا تے بجلی ایک ڈرامہ دا یہ پھر وہی فیصلہ کریں کہ او سارا ڈرامہ سا یا اجانا ڈرامہ دا اے کیڑے ڈرامے کی کتے جا نہیں لا لے ہو بہرحال انہیں نہیں اپنا کسی نہ بھی موقف ہوئی سکنا اس کیا آخی سکنے افسوس انہیں لوگوں اوپر ہے نا جڑے مڑی انہیں کی ڈیفینڈ بھی کرنے کہ نہیں وہ ٹھیک آخنے یا ہے کہ جی انہیں کنے منصوب غلط خبروں دیاں یہ دا وہ دا لیکن جس نے ویت ہے اس سے تردید بھی کرنی پینی اور اگر انہیں نہیں تو اس وقت تک تردید ہوئی یہ نہیں چاہیے سی بہرحال یہ اللہ دا موجودہ ہے کہ اس اوپر دا ایک پورا پروگرام ہوئی سکنا اجانا آسنا پروگرام چونکہ سیلیبریشن دا جموں کشمیر ٹی وی نہیں جڑا تے فاؤنڈیشن ڈے دا 8 سال مکمل ہوئی گئے 8ویں سالگرہ دی اور اس واسطے اس پر انہیں چیزیں نہیں ہو گئے نے جڑا آسنا پورا سال روٹین ہی ہوئی ہے رہنی تے اس واسطے پروگرام ہی یقیناً آسے جموں کشمیر ٹی وی نے حوالے کرنے تسے کو لا جاننے ہونے اور شاید ساجد اور کرنے کوئی مہمان بھی جائن کر لے ساجد اور اس تو بعد پروگرام سردار ساجد نواز خان پروگرام جاری رکھے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آٹا اور بجلی ڈرامہ ہے وہ ذرا پرانی تاریخ میں جائیں کہ ہمارے لوگوں نے ہماری اس وقت کی ماؤں نے ہماری جو دادیاں نانیاں تھی انہوں نے وہ انہیں کہا گیا ہوا تھا کہ آپ جب آٹا گوندیں یا روٹی پکائیں اس وقت مکئی کا ہی ہوتا تھا گوندتا کون تھا لیکن آپ ایک جو ہے مٹھی آٹا سائڈ پہ رکھیں اور اس پر ظاہر ہے ہمارے لیڈران کو جو اس وقت نوجوان تھے ایجوکیشن میں تھے انہیں بھیجا گیا برطانیہ پڑھنے کے لیے بیرسٹری کے لیے پھر انہوں نے وہاں قیادت کی یعنی
हुकूमत की, और आज आने वाले ये कहते हैं कि बिजली और आटा एक ड्रामा है। ये खबरें ड्रामा हैं या उनकी सियासत ड्रामा है, ये तो वही जवाब दे सकते हैं, या फिर उस खबर की तरदीद कर सकते हैं कि लोगों को पता चले कि उनके नाम से गलत खबर मंसूब की गई है। सिद्धार्थ साजिद नवाज खान को कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है, शायद टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है उन्हें, बहरहाल वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और सिद्धार्थ साजिद नवाज खान, ओवर टू यू। और मैं यकीनन 2.25 घंटे से ऊपर टाइम हो चुका है लोगों की बातें ज़ाहिर पैगाम लेते हुए, और आज का प्रोग्राम अनलिमिटेड इसकी टाइमिंग होती है हर साल की। तो अब ये आपके हवाले, और मैं अपने देखने वालों से चाहूँगा इजाज़त, और इस पैगाम के साथ कि देखते रहिए बे आवाज़ों की आवाज़, जम्मू कश्मीर टीवी, वॉइस ऑफ वॉइसेस। और आज का प्रोग्राम जो है वो जारी है, सिद्धार्थ साजिद नवाज खान जारी रखें। आदाब दोस्तों, ज़रा बीच में ब्रेक्स भी चल रही हैं। मेरे कुछ दोस्त मेहमान जो हैं वक्तन फ़वक्तन हमें ज्वाइन करेंगे, और मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ ममालिक से काफ़ी सारी डिस्कशन हुई, काफ़ी सारी बातचीत हुई। और जी मैं खुशामदीद कहूँगा जमील मकसूद साहब को, हमारे इनकलाबी कॉमरेड। देखें, यूरोप में और या फिर दुनिया में जहाँ पर लेफ्ट के लोग या मज़ामती किरदार होते हैं, उन्हें लोग कॉमरेड कहते हैं, गवारिश कहते हैं, साथी कहते हैं, कि जो हर जुल्म के खिलाफ आपका साथी बनता है। साढ़े पासा पहाड़ी भी जिसकी मासे रानी आ, तो लिहाजा अगर कुनी अगर मासे नहीं इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछिया ना, ख्वाजा साहब हंसने पीछे भी जी उसकी हंस मासे राने। तो बहरहाल चलें, थोड़ी लाइटर नोट में गपशप है, क्योंकि हम लोग हमेशा कभी या तो सीरियस प्रोग्राम करते हैं या तो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे प्रोग्राम होते हैं। कोई ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं कि जिसमें हम खुद बड़े दुखी भी हो जाते हैं। जी खाया साहब, तुझे कोई गल आई नहीं है भाई ना। हमें चूंकि ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जमील मकसूद साहब बेल्जियम ब्रसल से, और वो आज जम्मू कश्मीर टीवी के 8 साल मुकम्मल होने पर 8वीं सालगिरह पर जम्मू कश्मीर टीवी का जायजा लेते हुए बात करेंगे। मैं उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और यकीनन प्रोग्राम आगे आप जो है वो टेक ओवर कर रहे हैं। आप जमील मकसूद साहब के साथ बात कीजिए, और मुझे यकीन है कि वो हमें बहुत सारे मशरूं से भी नवाजेंगे, और उन पर अमल हम कहाँ तक कर पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बात करेंगे जम्मू कश्मीर टीवी के गुज़श्ता 8 साल, और खास कर चूंकि वो खुद वेस्ट में हैं और एक तवील अरसे से हैं यहाँ, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि जिंदगी के अपने लम्हात को वॉलंटियरली देना किस हद तक आसान है, ये सवाल छोड़े जा रहा हूं जमील मकसूद के लिए। जमील मकसूद साहब, वेलकम टू द शो जनाब। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया जनाब, आपने वक्त दिया। मैं ज़ाहिर है आप क्योंकि वेल रेड इंसान हैं, और दुनिया की सियासत में जब आप देखते हैं तो एक आज ज़रा जम्मू कश्मीर टीवी की अपनी एक सालगिरह भी है, बर्थडे भी है। तो मासे रिस उम्र में तो बर्थडे नहीं सुनाना। बहुत शुक्रिया तुसें जम्मू कश्मीर टीवी नी 8वीं जड़ी सालगिरह दी उस मौके ऊपर ये प्रोग्राम रखा, तो मैं भी दावत दी जो कि यूरोप गुनागूं मसरूफियात भी होनी, तो लेकिन इसके बावजूद तुसां बहुत सारा शुक्रिया। सारे तो पहली गल तो यह कि जिस रियासत जम्मू कश्मीर ने जिस छोटे जे खिते कन्ने असन तलक दा जड़ा रियासत ना एक टुटिया ना हिस्सा दा, गो के उत्थे एक एडमिनिस्ट्रेशन का मौजूद थी, लेकिन
وہ ایڈمنسٹریشن گزشتہ 75-76 سال ایک ایسا نیشنل ٹی وی قائم نہیں کر سکی کہ جڑا اسنے لوکے کی، اسنے طلبہ کی، اسنے خواتین کی، اسنے سیاسی کارکنان کی، اسنے وکلا کی، اسنے صحافیاں کی، اسنے تاجران کی، اور سماج نے جتنے بھی طبقات تھے، جتنی بھی پرتو تھیاں، ان نے کیا کوئی بروقت اطلاعات، انہوں نے کوئی بروقت معلومات، اور انہوں واسطے کوئی ڈیبیٹ اور ڈسکشن نہ کوئی فورم مہیا کری سکے وا، اور بہت بڑا لیک دا جس کی یہاں سے آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر آخیا جانا، جس کی آس بہت دفعہ اس کلام میں اظہار کر چکے ہیں کہ جس قسم نے آزادی آزاد کشمیر والے کی حاصل دی، اس طرح نہیں دنیا نے 199 ملک دے ان کو آزادی حاصل نہیں، یعنی آسے کہ کچھ بھی تو ساہا، لیکن بہرحال آزادی اس کی نہیں آخیا جانا، نہ کوئی آزاد حکومت اس کی آخیا جانا، کیونکہ جس حکومت نے بنائے وچ، چلائے وچ، ایگزیکیوشن وچ، فارمولیشن وچ، اتھورائز کیتے وچ انہوں نے اپنا کوئی انپٹ نہ ہے، وہ خیر کے حکومت نہیں۔ لیکن کیونکہ آج جموں کشمیر ٹی وی نے 8ویں سالگرہ دی، اور جموں کشمیر ٹی وی نے حوالے کرنا گل کرساں کہ یہ جڑا علاقہ دا مظفر آباد نہ یا گلگت نے جڑی انتظامیہ دی، اتنے نے لوکے کی پاکستان کدے بھی مین سٹریم وچ جگہ نہیں دیتی، حتیٰ کہ جڑے انہوں نے اخبارات تھے انہوں بھی ہمیشہ اپنی پسندیاں خبریں لائیاں، اور کوئی جس کی وائڈر کوریج آنے، مختلف پولیٹیکل ایونٹس نہیں آ، سوشل ایونٹس نہیں آ، پولیٹیکل موومنٹس نہیں آ، یا سوشل موومنٹس نہیں آ، یا سول سوسائٹی نہیں اگر کوئی مطالبہ لا، یا اور دیگر مختلف مطالبات وقتاً فوقتاً چکے علاقے اور انتظامیہ جڑے لوگ نے کرنے رہنے، تو پاکستان نے میڈیا ہمیشہ ان خبراں بلیک آؤٹ کیتا۔ الیکٹرانک میڈیا چونکہ کافی عرصہ پہلے تک صرف اتنے بھی ایک ٹی وی سا، لیکن آج جڑی اتنے ایک مشرومنگ ہوئی نہیں، بہت سارے ٹی ویز نہیں، تو نہ تو انہوں نے کسی قابل ذکر اسنے علاقے نے کسی صحافیہ کی نمائندگی دیتی، تو نہ ہے اسنے علاقے جڑے مختلف واقعات ماضی وچ رونما ہوئے انہوں نے کیا کوئی انہیں کوریج دیتی، حالانکہ انہوں نے نیٹ ورک اتنے تک ایکسپینڈ ہے، انہوں نے چھوٹے موٹے کرسپونڈنٹ، انہوں نے نمائندے، انہوں نے ریپریزنٹیٹیو بھی اتنے موجود ہیں جڑے والنٹیئرلی کام کرنا، یعنی اطلاعات کے مطابق انہیں کیا جڑا ویجز دیاں ایز اے میڈیا ورکر وہ انہیں کی نہیں دیتی جانیاں جڑیاں پاکستان وچ سم ہاؤ کچھ لوگوں کی حاصل ہے۔ تو جموں کشمیر ٹی وی ان سارے لوگوں کی آواز بنتا جنہوں نے کتے آواز نہ سنی جانی سی، نہ ہائی لائٹ ہونی سی، تو نہ کوئی کتے اس کی ٹیلی کاسٹ کرنا سا۔ اس حوالے کرنا ہے جموں کشمیر ٹی وی تو پہلے بھی کچھ دوستاں اپنا ٹی وی نے نہ کرنا ہے ایک ٹی وی قائم کیتا سا، تسیں بہت چنگے طرح پتا سی، اسے اس کی بھی بہت اپریشیٹ کیتا سا کہ تس پہاڑی پروگرام کرا، تس اردو کرا، تس انگریزی کرا، تس کرنٹ افیئرز پر کرا، تس پولیٹیکل اکنامیکل سچویشن پر کرا، تس کسی پر بھی کرا، لیکن اسنے لوگ جڑے دیارے غیر بھی تھے اور بالخصوص جڑے ویسٹ بھی تھے اور جڑی انٹرنیشنل کمیونٹی تھی انہیں کی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جڑے 10 ضلع دے مظفر آباد نے انتظامیات اور جڑے اس طرح گلگت کی انتظامیہ تھے انہوں نے آئے روز لوگوں نے جڑی زندگی دی وہ کس طرح دی، اتنے انہوں نے معاشی مسائل کس طرح دے، سیاسی مسائل کس طرح دے، اقتصادی مسائل کس طرح دے، آئینی اور قانونی مطالبات کرے، تو اپنا ٹی وی سسٹین نہیں کری سکیا۔ اس گلا کے وہ ظاہر ہے بہت سارے حکومتوں نے اسٹیبلشمنٹوں نے دباؤ کی، وہ برداشت نہیں کر سکے اور انہیں اپنا لائسنس کسی اور نے حوالہ کری چھوڑیا، انہیں اپنی اپروول برطانیہ اندر کسی اور نے حوالہ کری تو جان چھوڑائی۔ تو جموں کشمیر ٹی وی جلد تو قائم بانا اور اسی خواجہ کبیر صاحب جیسے لوگ، تسجے لوگ، علی عدالت صاحب جیسے لوگ، شمس رحمان صاحب جیسے لوگ، سخاوت صاحب جیسے لوگ اور بہت سارے ایسے میڈیا ورکر دوست ہولے، ایسے ایکٹیوسٹ ہولے، ایسے صحافی ہولے کہ جڑے ممکن ہے سامنے اچھی نہیں بلکہ پس منظر بھی چرائی تو ایک پوری ٹیکنیکل اور فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو
तुसें की असिस्टेंस मुहैया कर रहे हैं तां गै अच्छी मुमकिन होना कि तुस दोस्त जेह्ड़े दे तुस सामने आने आ, तुस स्ट्रीम यार्ड उप्पर किसी दी ओपिनियन इन्ने आ, किसी दी राय इन्ने आ, डिबेट मुनक्कद करने आ, तुसें तलबा की बुलाया, तुसें खवातीन की बुलाया, तुसें सियासी रहनुमा की बुलाया, और बिलखसूस तुसें उन्हें लोगों की जगह दी जिन्होंने नी जगह कुछ थी जाना सी। हाँ, चूंकि 2009-10 तो बाद जब तू सोशल मीडिया नी एमरजेंस हुई तो हम तो चलो फेसबुक पर कोई भी भेजी लाइव अच्छी सकना, गुफ्तगू करी सकना, लेकिन मीडिया जड़ा था उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस थी। अस सारे लोगों को अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो जरूर मौजूद है, लेकिन उथे भी एक सिलेक्टेड ऑडियंस मौजूद था और सारे लोग उसे जुड़ भी नहीं सकने क्योंकि डिफरेंट कंपल्शन होती हैं। तो लिहाजा एक ऐसा इम्पार्शल स्टेशन होना चाहिए ना जिस रियासत जम्मू कश्मीर ने इस हिस्से च नहीं, अगर अस बिलखसूस गल करा चूंकि पारले पास है उसे 250 टीवी चैनल कम करने श्रीनगर विच, जम्मू विच, लद्दाख विच, जड़ी मड़ी मालूमात थी कमोबेश हो सकने, लेकिन 200 तो घट बिलखसूस नहीं है। और असने पास है एक है पाकिस्तान टीवी ने जड़ी उन्हें ब्रांच मुजफ्फराबाद कायम की नहीं, वो वही है कि जी कश्मीर पाकिस्तान बन सी ते अस मुसलमान ने वगैरह वगैरह। इस तो अलावा उन्होंने तान इतरा शुरू होनी तो इतरा टूटनी। तो जम्मू कश्मीर टीवी की ये एजाज हासिल था कि उस जितने भी नुकता नजर दे उनकी इक्वली मौका मुहैया किया, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की थी कि अपना नुकता नजर आवाम को शेयर करें। चूंकि जी फाइनल डिस्पोजिशन दी द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने वो इस गल करने लिंक दी कि इस इलाके ने लोग क्या चाहे, और जिस इलाके ने लोगों टीवी चैनल कायम किया पाकिस्तान ने ज़र इंतजाम आज़ाद कश्मीर, इस मौके ऊपर मैं कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहना कि जड़ा इस मैसेज करने मुताबिकत ना रखना है। तो इथे इथे 2-3 नुकता नजर बड़े गालिब थे कि जी कश्मीर पाकिस्तान बनसी, कश्मीर खुद मुख्तार बनसी, कश्मीर ना जड़ा स्टेटस को था कुछ लोग जड़े प्रिविलेज थे वो उन्होंने चूंकि सपोर्ट करना, तो लिहाजा उस स्टेटस को ने भी आमी दे। ठीक है, कुछ लोग एक गल भी आने कि नहीं अस पहले मंजिल ने तौर पर इसकी यूनिफिकेशन हासिल करना चाहते हैं, इसकी इकट्ठा करना चाहते हैं, ये जड़ा 3-4 हिस्से तकसीम दा इसकी एक मुल्क बनाने चाहते हैं, एक रियासत बनाने चाहते हैं। उस तो बाद अस इकट्ठे हुई तो ये जितने भी लोग ने फिर अस इस पोजीशन में चुने कि अस क्या फैसला कर सकते हैं कि रियासत में मुस्तकबल क्या होना चाहिए। उस वक्त ने आलमी हालात क्या होले, इलाकाई हालात क्या होले, असां अपनी सियासी माशी इकतसादी जी समझ बुझ दी वो किस हद तक इरतका पजीर हो सी। तो फिर गच्छी अस इस दुए कन्नै एक्सचेंज ऑफ व्यूज करी, डिबेट एंड डिस्कशन करी तो किसी हतमी नतीजे ऊपर पहुंची सकने कि असां जड़े कुर्ब जवार ने जड़े मुल्क दे जिन्हें कन्नै असां किस्सा दा, जिन्हें कन्नै असां मुतालबा दा, या जिन्हें कन्नै अस उलझने या वो इस कजिए नी वजह तो उलझने उन्हें जड़ी जड़ी पॉलिसी मेकिंग एरिना दा या एरिया दा उसका ने असां मुतालबात किस तरह ने होने चाहिए। तो ये जड़ा मौका दा ये एक तो जम्मू कश्मीर टीवी बैनुल अक़वामी सतह पर मुहैया किया, और जड़े दियारे गैर विच सफारती स्ट्रगल करने जड़े लोग मुंसलिक थे बैनुल अक़वामी इदारे करने, मैली यूरोपियन पार्लियामेंट करना है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल करना है, और जितनी इंटरनेशनल NGO दियां थिंक टैंक दे यूनिवर्सिटी सिंडिकेट थे उन्होंने जड़े लोग लिंक अप थे, और वो सारे लोग जड़े वलंटियरली स्ट्रगल करने उन्हें क्या बैक होम जड़े अपने आवाम दे उन्होंने जोड़िया, और बैक होम जड़े लोग स्ट्रगल करने मुख्तलिफ शक्लों च मुख्तलिफ शेप्स उन्हें क्या जड़ा जम्मू कश्मीर ना तारिकीन वतन रियासती शहरी है उसको ने उन्हें लिंक अप किया। और इसी मैं अगर मुख्तलिफ जड़े छोटे छोटे अखबार आते हैं डिवीजन ने उन्होंने जिक्र ना करा तो बहुत जाती असी वो अखबार भी कायम हुए, फिर असने मुख्तलिफ प्रेस क्लब भी कायम हुए, और एक सिविल सोसाइटी नहीं एमरजेंस हुई जड़ी 2010 तो पहले कुछ भी ना सी। आज असने बहुत सारे अखबार कोई 10 सालगिरह बनाना, कोई 12 साल बनाना, कोई 8 साल बनाना, कोई 9 साल बनाना। इसका मतलब है कि इन 8-10 सालों तो पहले असने जड़े पोलिटिकल आइडियल से वो आवाम तक पहुंचाए ना, कोई मीडिया में कोई ना सा, क्योंकि जड़े अखबार से और उन्होंने जड़े डाक एडिशन एक स्पेशल एडिशन छपना सा, अगर तो सकी बहुत चंगी तरह पता है तो उसकी आने से डाक एडिशन
डाक एडिशन का मतलब है कि वो राती 12 बजे छपी तैयार हो जाता सा, तो सुबह जी पहली गड्डी कहनी सी वो मुख्तलिफ बाजारां जाओ अखबार फटी कहनी सी कि फलाना उस पर नुमाइंदे ना लिखा ना सा, तो ताड़ी अखबार बेची तो इस तरह। और फिर वही नुमाइंदा जड़ा अखबार बेचना सा वही मुड़ी खबर बनाई भेजना सा। और उस खबर कोई यानी मकामी जड़े मसाइल से मकामी मुतालबात से उन्होंने कोई जिक्र ना सा होना, सवाए इसने कि जड़ा मैं पहले बाई चुके हैं कि जी पाकिस्तान आसानी आखिरी मंजिल है, असर पाकिस्तान का शामिल होना और पारले पास है कोई बहुत बड़ा जुल्म जबर हो वगैरह वगैरह। तो एक पहला मौका आया सोशल मीडिया ने भी साबित करना है, जम्मू कश्मीर टीवी ने भी साबित करना है, असल डिविजनल जड़े अखबार थे रावलाकोट मीरपुर जफराबाद जड़े छपने कोई पिंडी तो भी छपने उन्हें सारे अस सारे नहीं और असा जैसे जड़े दीगर दोस्त थे उन्हें क्या एक मौका मुहैया किया कि वो बैक होम आवाम तक अपना मैसेज पहुंचा सकें कि वो इतने जी उठे जिदोजहद लगी नहीं मुतालबे पेश हुआ लगे ने उसका बैन अवी सतह पर कितनी खूबसूरती करना है कितनी कामयाबी करना है ट्रांसलेट किया लगे ने। एक क्वेश्चन मैं साथ तुसे बोला बहुत अच्छी गुफ्तगू बहुत रब्त ही तुसे गलबात की थी। मैं माफी चाहना कि तुसे कि मैं टोकने नसीस चाहना, लेकिन गुफ्तगू अंदर एक बड़ा अच्छा सवाल ही बड़ा जहनी चाहे मैं चलो मुख्तलिफ एंगल्स वर्सेस डिस्कशन की कराऊं। आज ने दौर ही चले उर्दू में बात करते हैं, ज़रा पहाड़ी बिच भी हुई है। आज के दौर में चले जो हमारे नॉन पहाड़ी स्पीकर्स हैं कि जो मीडिया है, एक तो दुनिया के आप किसी भी मुल्क में चले जाएं वहां पर यह है कि हर मुल्क का अपना एक स्टेट टीवी चैनल होता है, अपना उनका एक रियासती इदारा टीवी चैनल होता है। उसके बाद पूरी दुनिया में प्राइवेट मीडिया हाउसेस भी हैं, फिर कुछ मुख्तलिफ ममालिक ने मिल के तो बड़े मीडिया हाउसेस बनाए हुए हैं जो ज़रा आपने देखे कुछ बनाने की कोशिश भी की गई जनूबी एशिया के खत्ते में, वो उसमें आपने देखा होगा। अब दो चीज़ें आती हैं कि एक तो वो अखबारात या वो टीवी चैनल मालकान या इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए जो नौजवान हैं या जो रोज़गार करते हैं, हुकूमत जो होती है किसी भी इलाके की या किसी भी जगह की, वो उनको इश्तिहारात की मद में पैसे देती है और वो सारे के सारे जो पैसे हैं वो टैक्स पेयर के पैसे हैं। हुकूमत का कोई भी जो हुक्मरान है वो अपनी जेब से तो नहीं देता ना, वो टैक्स पेयर के या जो रियासत की जो ट्रेजरी होती है वहां से वो पैसे देता है। इसको नापने का कोई तरीका है कि हुक्मरानों ने अपनी जिसे कहते हैं ना एक सेल्फ प्रोजेक्शन कि हम ये कर रहे हैं और एक लोगों को बताने के लिए, अपना वोट बैंक बटोरने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, और हमारी तरह की रियासत में जो एक मैं मुतनाज़ा का लफ्ज़ तो कम इस्तेमाल करता हूँ मकबूजा, जिसके ऊपर एक इंस्टीट्यूशनलाइज किस्म का कब्जा है रियासत के दोनों तरफ, उसमें ये जो सारी चीज़ें डेवलप होती हैं इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए कि फिर हम इन हालात में इस जमूत को तोड़ने के लिए आलमी दुनिया में कौन सा ऐसा फोरम मौजूद है कि जो ये देखता है कि मीडिया कर क्या रहा है। मसलन मैं आपको एक मिसाल और भी दूं, ये मीडिया की तर्ज पर हम बात करेंगे। रियासत का मीडिया पाकिस्तान का कुछ और कहता है, रियासत जम्मू और कश्मीर के बारे में पाकिस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान का मीडिया कुछ और बयान करता है। अब हिंदुस्तान का मीडिया जो है उसके ऊपर दुनिया में मजाक भी बनती है और कई बार ऐसा भी होता है कि वहां पर जो तेजी हो फिर वो पैनिक क्रिएट करना और फिर उसके बाद वो 1 किलो की चीज को टन बना के पेश करते हैं और बड़ी से बड़ी खबर को नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ ऐसी खबरें होती हैं कि जो रियासतों के दरमियान जिससे आप कह सकते हैं बैकडोर चैनल्स डिप्लोमेसी हो रही होती है, और खुसूसन हमारे रियासत के खित्ते में कोई टीवी चैनल उस खबर को नहीं ब्रेक करता। इस सारी सिचुएशन को समझने के लिए और जो सहाफ़ियों के ऊपर एक होता है कि कोई सहाफ़ी इस तरह की अहम खबर देगा, फिर दुनिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी कहाँ गया। जो मगरब पूरा कहता है जी कि हम लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बड़ा यकीन रखते हैं। एक सवाल सिर्फ उनसे बंदा पूछे कि जूलियन असांज जो है उसने तो कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे ना, उसके पास को फौज नहीं थी, उसने को कत्ल नहीं किया, उसने किसी मजहब को रेडिक्यूल नहीं किया, किसी और दूसरे को रेडिक्यूल नहीं किया, फिर ये जमूत क्यों है, ये दोहरा मेयार क्यों है, क्या कर हम कंट्रीब्यूशन क्या दे सकते हैं मीडिया के लोग और जो लोग इस पूरे निज़ाम के साथ जुड़े हुए हैं वो उस जमूत से अगर मुतासर हैं तो उससे बाहर कैसे आ सकते हैं। ये काफ़ी सारी डिस्कशन है, बताइएगा, ये सारी आपस में जुड़ी हुई है एट सम पॉइंट। सर देखें बात यह है कि ये एक सवाल नहीं है बल्कि ये मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, एक सवाल की बहुत सारी जुजियात हैं। पूरी पहली
तो उस जी किताब में क्या है सुपरमा से? जी 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 पहली बात तो ये है ना कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ किस तरह की फ्रीडम्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मीडिया फ्रीडम और पॉलिटिकल फ्रीडम्स लोगों को हासिल है, तो वो नहीं है। अगर आप पाकिस्तान के 73 के आइन को जब हम पढ़ते हैं तो बुनियादी हकूक के कोई 8-10 टोटल आर्टिकल हैं। उसमें आर्टिकल 20 है, 25 है, 19 है, वगैरह वगैरह। तो लेकिन अलमिया ये है कि वो सारे जो आर्टिकल्स हैं जो बुनियादी इंसानी हकूक की, इज़हार राय की आज़ादी की इजाज़त देते हैं, उसके साथ एक और जुज़ जो है वो शामिल कर दी जाती है, जिसको कहा जाता है कि विद द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। जब आप इज़हार राय की आज़ादी को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ जोड़ देंगे तो फिर वो सब्जेक्ट टू अप्रूवल हो जाता है बाय द टॉप बॉस, कि अगर वो स्टेट मीडिया है तो उसको जो मैनेजिंग डायरेक्टर है आप उसके मातहत हो गए, और अगर वो प्राइवेट टीवी चैनल है तो जो टीवी की इंतजामिया है, मसलन उसके जो एडिटोरियल बोर्ड है या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या उसका जो मैनेजिंग एडिटर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है न्यूज का, करंट अफेयर्स का, एयर प्रोग्राम का, तो वो उसकी पसंद नापसंद और मर्जी के साथ मशरूत आपने कर दी है, क्योंकि उसके ऊपर पैमरा मौजूद है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। और मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के अपने लॉज हैं, और उन लॉज में उन्होंने लिख दिया है कि अच्छा आप ये बात कर सकते हैं और आप ये बात नहीं कर सकते। लिहाजा अगर आप पैमरा के जो लॉज हैं उनको कहीं भी वायलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो ऑन एयर से ऑफ एयर होने में चंद सेकंड लगेंगे। सिर्फ एक ईमेल जाएगा या व्हाट्सएप का एक मैसेज जाएगा, आपका चलता हुआ प्रोग्राम जो है वो ऑफ एयर हो जाएगा और अगले एक हफ्ते तक आपको जो स्लॉट है वो नहीं मिलेगी। तो लेकिन मगरब की जहां तक बात है, देखें आप और मैं मगरब में बैठे हुए हैं, आपने जैसा तैसा भी है एक प्लेटफॉर्म अप्रूव करके बर्तानिया में कायम किया है। यही प्लेटफॉर्म रावलाकोट में सोशल मीडिया के इस टेक्नोलॉजी के दौर में कायम नहीं किया जा सका, मीरपुर में नहीं किया जा सका, कोटली और मुजफ्फराबाद में नहीं कायम किया जा सका, गिलगित में कायम नहीं किया जा सकता। वजह क्या है कि वहां रिस्ट्रिक्शंस हैं, वहां इज़हार राय की आजादी नहीं है। जिस तरह की गुफ्तगू आप बर्तानिया में बैठ के करते हैं, जो सवाल आप बर्तानिया में बैठ के आप करते हैं, जिस तरह के लोगों को आप बर्तानिया में बैठ के इनवाइट करते हैं, इस तरह की बात वहां नहीं हो सकती। जहां तक आपने जूलियन असांज की बात की, तो जो हमें ये देखना है कि जूलियन असांज के खिलाफ कोई बाहसियत साफी कोई केस नहीं है कि उसने सहाफत के जो मरवजा उसूल हैं या कवानीन है उनकी कोई खिलाफ वर्जी की है, बल्कि उसके खिलाफ जो केस है, चूंकि मैं ब्रसल्स में रहता हूं तो यहाँ मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हैंड आउट जारी करती हैं, पिटिशन जारी करती हैं, वो डिमॉन्स्ट्रेशन भी करती हैं, मसलन कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट है, और इस तरह की बहुत सारी तंजीमें हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जिनसे हम मिलते हैं। उसके खिलाफ मेन केस ये है कि बाहसियत किसी इदारे के एक मुलाजिम के जो उसके पास इंफॉर्मेशन आई, वो इंफॉर्मेशन उसने लीक की है जो उसका मैंडेट नहीं था। ये मैं उस स्टेट की बात कर रहा हूं जिसने उसको उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई की है। हमारी अपनी पोजीशन डिफरेंट है कि अच्छा अगर आप इज़हार राय की आज़ादी है तो फिर देखना यह है कि जो सीक्रेसी के जो लॉज हैं वो किसी साफी पर, किसी वकील पर, किसी सियासतदान पर, किसी आम आदमी पर किस हद तक वो लागू होते हैं। स्टेट सीक्रेट जो है यानी अगर आप सदर और वजीर आजम का हल्फ देखें तो उसमें एक बात है वाज़ेह तौर पर लिखी है कि बाहसियत सदर या वजीर आजम मेरे पास रियासत के कोई भी ऐसे मामला आएंगे अगर तो मैं उनको अफशा नहीं करूंगा। यानी आप इस बात का हल्फ लेते हैं कि स्टेट सीक्रेट को आप अनवेल नहीं करेंगे, और उसकी उम्र रखी गई है 30 ईयर्स के 30 साल के बाद, यानी अगर आप सदर थे,
वज़ीर आज़म थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, स्पीकर थे, सीनियर वज़ीर थे, या कम्युनिकेशन के वज़ीर थे, या तामीरात के वज़ीर थे, या वज़ीर कानून थे, या अटॉर्नी जनरल थे। यानी हर वो पोर्टफोलियो जिसका आपने हल्फ ले रखा है, उसके 30 साल तक आप उन राजों को अफशा नहीं कर सकते। तो फिर उसको कहा जाता है कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट। सीक्रेट डॉक्यूमेंट चूंकि 30 साल 3 डेकेड हैं, वो जिस वक्त पूरा हो जाता है तो आप फिर उस डॉक्यूमेंट को आप एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है, और उस पर किताब भी लिख सकते हैं, और अपनी जो आपके पास इंफॉर्मेशन है आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं कि एज अ ब्यूरोक्रेट, एज अ मिलिट्री जनरल, एज अ स्ट्रेटेजिस्ट, or as a person of that team, particular organization, that is my personal finding or my personal view or personal analysis, etc. etc. तो हम यानी सारी चीजों को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, मीडिया फ्रीडम को, पॉलिटिकल फ्रीडम्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल और जो लीगल फ्रीडम्स हैं, उन सबको एक साथ जोड़कर तो हम बयान नहीं कर सकते। हम उन सबको अपने अपने एम्बिट में बयान करेंगे कि कौन सी फ्रीडम, कौन सी आज़ादी का जो दायरा इख्तियार है वो क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो लेकिन जहाँ तक हमारे इलाके का ताल्लुक है, तो हमारे जो अखबारात हैं वो, उनका जो डिक्लेरेशन है वो कश्मीर काउंसिल जारी करती है। कश्मीर काउंसिल का जो चेयरमैन है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। अब मुझे अच्छी तरह से बताया गया 2011 में कि हमारे कुछ दोस्त हैं साफी, उनको मेरी तस्वीर दिखा के कहा गया कि आपने इस बंदे का फोटो और तस्वीर अखबार खबर नहीं छापनी है। तो उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा बस ये ऐसा हम कहते हैं, और अगर आप ये करेंगे तो हम आपका डिक्लेरेशन मंसूख कर देंगे। यानी आपका डिक्लेरेशन या मुजादला की जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने है। मुजादला ने क्या किया? एक दोस्त ने सर्वे कंडक्ट किया और उस सर्वे में उसने ये लिख दिया कि इतने फीसद लोग ये चाहते हैं। ये कोई, इससे किसी मुल्क की स्ट्रैटेजिक जो इंटरेस्ट है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कोई तोप बंदूक का हमला भी कोई नहीं था, कोई ऐसी बात भी नहीं थी। उसने 20,000 लोगों से इंटरव्यू कंडक्ट किए, उनसे सियासी, माशी, इक्तिसादी, आईनी, कानूनी जो भी प्रिवेलिंग सिचुएशन है उस पर सवाल पूछे, और मुजादला ने वो सर्वे छाप दिया। तो उसके दफ्तर को पुलिस ने जाके ताला लगा दिया, ठीक है। तो अब ये एक एग्जाम्पल उन्होंने सेट कर दी, और किसी भी कोर्ट ने मुजादला को बहाल नहीं किया, इसलिए कि जो इस इलाके की जो कोर्ट्स हैं वो ये कहती है कि चूंकि हम तो एक्ट 74 के अंदर ऑपरेट करते हैं, तो लिहाजा एक्ट 74 में जो 3rd शेड्यूल है वो तो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सिक्योरिटी, डिफेंस, आइडल, ये वो 53 सब्जेक्ट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को दे देता है। तो लिहाजा इस पर तो हम कर ही कुछ नहीं सकते। जिस वक्त आप पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वो ये कहते हैं, जस्टिस मंजूर हसन गिलानी साहब की एक बड़ी पॉपुलर पिटिशन है, गालिबन 2009 या 10 की है, उनको ये कहा गया कि चूंकि ये जो जिस खित्ते से आपका ताल्लुक है ये हमारे दायरा इख्तियार में ही नहीं आता। यानी ये तो हम तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, हम तो सुबह को डिस्कस करते हैं, सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है और केपी है, आप तो हमारे इख्तियार में नहीं आते। तो ना आपको इंसाफ मिलता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ योर ओन एडमिनिस्ट्रेशन, और ना आपको इंसाफ मिलता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ऐसे में तो फिर जो पॉलिटिकल या लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लाद दी गई हैं, तो आपने उनको कंप्लाई करना है। अगर आप उन पर अमल दरामद नहीं करते, कंप्लाई नहीं करते, तो फिर आप कोई भी जाके 10 रुपए का ताला ठोक देगा आपके दरवाजे पर, और उस ताले को ना आप तोड़ सकते हैं ना खोल सकते हैं। और इस तरह अगर 10 लोग आपके साथ असिस्ट करने वाले हैं उस अखबार को चलाने के लिए, या 10 लोग अगर आपके मीडिया को चलाने के लिए, तो अगर छोटा मोटा उनका कोई नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, कोई बात एडवांस हो रही है, कोई उनकी जिसको कहते हैं शऊरी बालिदगी में इजाफा हो रहा है या शऊरी कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो वो उससे भी चले जाएंगे। तो ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि आप मगरब में हैं, वरना यही प्रोग्राम आप रावलाकोट में प्रेस क्लब मौजूद है, कोटली में भी प्रेस क्लब मौजूद है, मुजफ्फराबाद में भी सेंट्रल प्रेस क्लब मौजूद है, मीरपुर में भी प्रेस क्लब मौजूद है। आप इसी तरह का एक प्रोग्राम वहां जितने भी नुक्ता नजर के लोग मौजूद हैं उनको बुलाकर प्रेस क्लब में नहीं कर सकते,
کہ اچھا ریاست کے کون سی پارٹی کے لوگ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, کون سے لوگ نہیں جانا چاہتے. ان دونوں کے درمیان ایک مذاکرہ کروایا جائے, علمی اور فکری, ایک مباحثہ کروایا جائے, ایک ڈیبیٹ کروایا جائے, ایک ڈائلاگ کروایا جائے, اور جتنے بھی آئین ہے, قانون ہے, ہسٹری ہے, اس کو ان دونوں کے درمیان اس پر بات چیت کروائی جائے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اس نقطہ نظر کے پاس کیا قانونی اور آئینی اور بین الاقوامی جو آرگیومنٹس ہیں, دلائل ہیں, اور دوسرا جو نقطہ نظر ہے جو اس کے خلاف ہے یا اس کو نہیں مانتا, اس کے پاس کیا دلائل ہے. تو یہ کام آپ خطے میں نہیں کر سکتے. یعنی جہاں دوست احباب بھی ہیں, پارٹیاں بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, وکلا بھی ہیں, پولیس افسر بھی ہیں, اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی میں بھی ہمارے لوگ موجود ہیں, لیکن یہ پروگرام ہمیں وہاں کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ پروگرام بھی ہم مغرب میں بیٹھ کر ہی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب نے ہمیں اتنی تو کہنے کی آزادی دی ہے نا کہ ساجد نواز صاحب برسلز میں جمیل مقصود کو پروگرام میں بلاتے ہیں, جے کے ٹی وی کی 8ویں سالگرہ کے پروگرام میں. ایک تو وہ پروگرام ہے, اور ساتھ میں سوال جواب کی نشست بھی رکھتے ہیں. تو اس فریڈم کو ہمیں انجوائے بھی کرنا چاہیے, اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, اور جہاں تک بین الاقوامی جو جیو اسٹریٹجک میٹرز ہیں ان کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے. لیکن ہماری جو ٹلٹ ہے وہ ہمارے اپنے مقصد اور کنفلکٹ کے ساتھ رہنا چاہیے, اب تاکہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ اپنا نیٹ ورک اور اپنا نیریٹو ایڈوانس کر سکیں. شکریہ, میرے ساتھ رہیے گا. میں آپ سے ایک سوال بھی پوچھوں گا, اور یہ آپ نے بات کی کہ دوست لوگ بیٹھے ہیں سارے آپس میں, تو میں اپنا یہ جو لنک ہے ٹی وی چینل کا, یہ میں اپنے رکھ دیتا ہوں یہاں کومنٹ سیکشن میں. تو جو دوست بھی آپ سے کچھ جاننا چاہیں, اس جے کے ٹی وی کے حوالے سے بات کرنا چاہیں, ویلکم, وہ بات کریں. اور ضرور آج کی میڈیا کے حوالے سے لائٹن, میں آپ سے ایک سوال بھی پوچھوں گا. آج جمعہ ہے, پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے 9 مئی کے واقعے کی مذمت کی یا نہیں کی؟ لائٹن اور میں تھوڑا سا. کون سا 9 مئی سر؟ وہ جو 9 مئی ہوا تھا جی, شیخ صاحب نے کہا نا جی کہ 9 مئی کے واقعے کی جمعے کو مذمت ہونی چاہیے. نہیں, میں تو پاکستان کا شہری ہی نہیں ہوں, تو ہاں, میری طرف سے تو جیسے وہ ہوا ہے جیسے نہیں ہوا ہے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی مذمت کرے یا نہ کرے, مجھے اس سے کوئی فرق. ٹھیک کہہ رہے میں ہیں, یہ شہادت ہے, میں اس سیریس ملک کا سیریس شہری نہیں, مذاق ہے. اس میں کے اس ساتھ ملک میں ایک کا اور بات جوڑنے لگا ہوں, جی. اس کے ساتھ بات یہ جوڑنی ہے, کوئی مذمت کرے یا نہ کرے, بل ہم نے نہیں جمع کروانا. یہ بھی ہاں, بل ہم نے جمع کروانا, یہ میں اس کو جوڑنا چاہتا تھا. بالکل بالکل بالکل. ہاں, مذمت ہو یا نہ ہو, بل آپ نے بل نہیں جمع کروانا. یہ میں اس کو سر لے کے جانا چاہتا تھا. ایک بات تو یہ. دوسرا, اب یہ بتائیے گا کہ جو ہمیں, یہ تو میں بیچ میں تھوڑی سی شرارت اس لیے کر دیتا ہوں کہ ہم بہت سنجیدہ کبھی کبھار بات کرتے ہیں, بہت تیز گفتگو ہوتی ہے, تو تھوڑا سا لائٹن روڈ میں بات ہونی چاہیے, کیونکہ اچھا دن گزرتا ہے اس سے. میں باقی دوستوں کو بھی لنک سینڈ کر دوں گا, ہمیں کچھ اور دوست بھی جوائن کریں گے. لیکن مجھے ایک بات یہ ضرور بتائیے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے بحیثیت ایک میڈیا ہاؤس. آپ ظاہر ہے بڑے ایوانوں میں دنیا کے بیٹھتے بھی ہیں, دوسرا یہ بھی ہے کہ میڈیا کو آپ خود بھی فالو کرتے ہیں, پوری دنیا کے میڈیا کو. کون سی چیز ایسی ہے جو ہمیں کرنی چاہیے, کون سی چیز ایسی ہے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے, اور میڈیا ہاؤس کو کیسے رہنا چاہیے. مثلا ہماری ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ہم ریاست جموں کشمیر کی مکمل اسٹیٹ کی ری یونیفیکیشن اور اس کی آزادی کی بات کرتے ہیں. یہ شاید اور کسی میڈیا ہاؤس کی نہیں ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں نا, پہلی بات تو یہ ہے نا کہ بحیثیت میڈیا, یہ آپ کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے کہ آپ کوئی پولیٹیکل پوزیشن لیں. اگر آپ نے لے رکھی ہے تو دیٹس ویلکمنگ. میں تو اس بات سے بہت خوش ہوتا ہوں کہ آپ نے یہ پوزیشن لی ہے, لیکن پرنسپلی آپ کو یہ پوزیشن لینی نہیں چاہیے, کیونکہ آپ کا کام ہے ڈیبیٹ, ڈائلاگ اور ڈسکشن کا اہتمام اور انتظام کرنا کہ اچھا ریاست اس علاقے میں, یا جہاں تک بھی آپ کی ایکسس ہے آپ کے اس نیٹ ورک کے تھرو, انٹرنیٹ کے تھرو, وہاں کے جو ڈیفرنٹ پولیٹیکل اسکول آف تھاٹ موجود ہیں, ان کے درمیان ڈیبیٹ, ڈسکشن اور ڈائلاگ کا اہتمام کرنا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں. ابھی ریسنٹلی جو حماس اور
इसराइल के दरमियान मसाइल पैदा हुए, तो हुकूमत बरतानिया ने, पिछले प्रोग्राम में भी बात हुई थी, बीबीसी पर तनकीद की कि आपने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं लिखा। तो बीबीसी ने वापस जवाब ये दिया कि ये पॉलिसी बनाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है लोगों तक हकायक पहुंचाना। बाकी हुकूमत बरतानिया बैठी हुई है, हुकूमत फ्रांस बैठी हुई है, यूरोप की हुकूमतें बैठी हुई हैं, आप उसको डिक्लेयर करार दे दें। जिस दिन आपने उसको डिक्लेयर करार दे दिया, हम जो वो खबर ब्रेक कर देंगे। ये हम पॉलिसी मेकर नहीं है कि हम किसी को इंताब पसंद करार दें, हम किसी को दहशतगर्द करार दें, हम किसी को शरीफ करार दें। हमारा काम है आवाम के सामने हकायक पेश करना। मीडिया का जो काम है हमेशा से, इफ मीडिया विल बिकम द माउथ पीस ऑफ एनी पर्टिकुलर नैरेटिव, तो वो पार्शल हो जाएगा, वो जानबदार हो जाएगा, वो फिर गैर जानबदारी उसकी नहीं रहेगी। फर्ज करो अगर एक बंदे को ये पता है कि जमील मकसूद का जो पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट है वो ये है, तो उसी हिसाब से मेरे साथ गुफ्तगू करेगा। अब एक साफी है जैसे कि आप हैं, अगर किसी को ये पता चल जाए कि आपका टिल्ट जो है, आपका झुकाव फलानी तरफ है, तो वो तो आपकी हर बात को बायस समझेगा, आपकी हर बात को मुतासिर करार देगा कि नहीं नहीं वो चूंकि आप फलान नुक्ता नजर के हामी है लिहाजा आप ये बात करें। तो इस तरह से मीडिया अपनी इम्पार्शलिटी, अपनी पार, अपना इन्फ्लुएंस खो देता है। तो लिहाजा मीडिया को इम्पार्शल रहते हुए मकालमे का आगाज करवाना चाहिए, और उसी मकालमे में जो सियासी कारकुन है उनकी तरबियत का भी बंदोबस्त हो जाएगा, और अवाम अन्नास तक एक दुरुस्त मालूमात भी पहुंच जाएगी। मसलन ये मीडिया का कमाल है ना कि हमने पिछले प्रोग्राम में उस पर 2 घंटे गुफ्तगू भी की कि एक साबिक सफारतकार हमारे 3 सुदूर को बिठा के तो उनकी क्लास ले रहे हैं। तो अगर फर्ज करें ये मीडिया ना होता, ये प्राइवेट टीवी चैनल ना होते, तो वो तो अगले 20 साल भी ये खबर हम तक नहीं पहुंचनी थी। ठीक है, तो ये मीडिया का कमाल है कि उसने हम तक ये खबर पहुंचा ली। और मैं आपको एक बात बताऊं, तीनों पार्टियों के सियासी कारकुनों से मेरी बात हुई है, पीपल्स पार्टी वालों से, नून लीग वालों से, और जो बच्ची कुछ पीटीआई मौजूद है वहां, उनसे। आप यकीन माने कि उन तीनों पार्टियों के जो ग्रास रूट के जो लोग हैं, उन्होंने पता क्या कहा कि हम बहुत शर्मिंदा हैं कि हम इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, हमें इनकी अप्रोच पर बहुत शर्मिंदगी है, बहुत मायूसी हुई है, लेकिन क्या करें, इनके अलावा अभी। ठीक है, तो अब ये मीडिया है जिसने एक्सपोज किया है। हम भी आपके सामने बैठे हैं, हम बार बार मीडिया पे बैठ के, ट्विटर पे, जेके टीवी पर, कहीं भी ये चैलेंज दे देते हैं कि अच्छा अगर आपके पास कोई बेहतर दलील है तो ले आए। हम भी बैठे हैं, हम आपके साथ मुकालमा करना चाहते हैं कि कहां आप दुरुस्त हैं, कहां हम गलत हैं, कहां हम दुरुस्त हैं, कहां आप गलत हैं, ताकि ये फैसला अवाम करेंगे। मैं अपनी जगह पर, मैं आप खुद को थोड़ा ही कहूंगा मैं गलत हूं, या मेरा नुक्ता नजर गलत है, या मेरा बयानिया गलत है, या कोई दूसरा थोड़ा ही कहेगा। ये फैसला लोग सुन के करेंगे कि किस डिबेट में, किसके दलाइल में कितनी जान थी, और हिस्ट्री और हकायक उन दलाइल को कितना सपोर्ट करते हैं। आपका काम हकायक को दलाइल की रोशनी में एक्सपोज करना है, ताकि वाइडर जो ऑडियंस हैं आपके, उनकी एजुकेशन हो सके, उनका जो एवोल्यूशन है, जो कहीं स्टक हुए हैं, स्टैग्नेंट हुए हैं, वो अवल हो सके, और वो चीजों को बेहतर तरीके से समझने के काबिल हो सके। बिल्कुल ठीक जी। अच्छा, एक गुफ्तगू हुई आपके साथ है। मैं यहाँ पर लिंक सब दोस्तों को सेंड किया हुआ है, जो दोस्त भी आके अपना पैगाम, अपनी बात करना चाहें। और यकीनन ये जो आज़ाद कश्मीर में जारी एक जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक है, इस पर रोज़ाना की बुनियादों पर हमारे जो वहाँ पर रिपोर्टर्स हैं, हमारे इदारे के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, वो रिपोर्ट्स भी बना रहे हैं। आए दिन वहाँ से जो प्रेस रिलीज़ आती है वो भी आप लोगों के सामने आ रही है। तमाम अपडेट्स के लिए हम ये नहीं कहते कि हमने सब कुछ किया है। इस खुसूसन अभी आज की जो रिसेंट टॉक ऑफ द टाउन है उसको लेकर, लेकिन हम जितनी कोशिश कर सकते थे, हमारी टीम जहाँ जहाँ उन्हें अप्रोच किया या जहाँ वो जा सके, हमने इस पर प्रोग्राम किए हैं। हम मज़ीद इस पर प्रोग्राम करेंगे, और इस सारी सूरत हाल को देखते हुए
स्टे ट्यून टू जेके टीवी, जो जो जितनी भी तहरीक के पर हम बातें कर सकें या जो मामलात हम लेके चल सकें। तो कल ये जो पूरा एक तहरीक का मामला है, 28 तारीख को जो मुकम्मल एक लॉकडाउन, पहिया जाम, शटर डाउन, उसको ज़ाहिर है बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे, उसको उस पर प्रोग्राम भी करेंगे। मैं कल इंशाल्लाह इस पे प्रोग्राम भी करूँगा, और कल ही के दिन मैं 27 अक्टूबर का आज का दिन जब भारतीय फौज रियासत जम्मू कश्मीर में दाखिल हुई, उस पर भी प्रोग्राम करूँगा। ये सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, और हमारे अपने जो प्रोग्राम होंगे वो सीक्वेंस में जारी और सारी रहेंगे, और हम जहाँ तक हो सका हम अपने ऑडियंस को तमाम चीज़ों के साथ अपडेट करने की कोशिश करेंगे। हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। बहरहाल जमील मकसूद साहब, हरफ़े आखिर के तौर पे क्या कहेंगे? फिर उसके बाद मैं प्रोग्राम को क्लोज करूँगा, और फिर यह है कि फिर इंशाल्लाह किसी नशिस्त में बैठेंगे और इस पे गपशप भी होगी। बताइएगा बिल्कुल जमील बिल्कुल, मकसूद बहुत साहब। शुक्रिया। आखिरी कलमात खैर जेके टीवी की तरक्की के लिए आप सारे दोस्त जो मगरब में अपना बहुत टफ हालात में अपनी काम, कारोबार और मुख्तलिफ सरगर्मियों के साथ मुंसलिक हैं, इसके बावजूद आप अपने इलाके की जो करंट अफेयर्स हैं, खबरें हैं, इश्यूज हैं, उनको अपने हमवतन लोगों तक अक्रॉस द ग्लोब पहुँचाने के लिए जो आप वक्त सर्फ कर रहे हैं वॉलंटियरली, ये अपने तौर पर बहुत बड़ी खराज तहसीन का मुस्तहिक है। और हम आप तमाम दोस्तों को, जितने भी लोग जम्मू कश्मीर टीवी के साथ वाबस्ता हैं, जिस भी हैसियत में वाबस्ता है, वो कैमरे के सामने है या कैमरे के पीछे हैं, जिस तरह की भी टेक्निकल असिस्टेंस वो प्रोवाइड करते हैं, वो सारे लोग हमारी तरफ से जबरदस्त किस्म की अप्रिसिएशन के मुस्तहिक हैं। हम एक बात जरूर समझते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि हम टीवी पर आकर मबासे करें, बहसें करें, बातें करें। हम सिर्फ इतनी बात चाहते हैं कि हमारी आवाज सुनी जानी चाहिए, और उसके लिए ये जो प्लेटफॉर्म है ये सबसे मौजूद, सबसे बेहतरीन, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है। और इसमें आप सारे दोस्तों का बड़ा अहम किरदार है। इसको सस्टेन रखने में, इसको चलाने में, हमें पता है कि यूरोप में जो बंदा 10 घंटे जॉब करके आता है तो उसके बाद उसकी क्या पोजीशन होती है, या तो वो कहते हैं जो छामती है वही जानती है। ये तो बहुत सारे लोग तो देखते हैं ना कि आप बैठे हुए डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये इतना आसान नहीं होता है, बंदे का तेल निकल जाता है। लेकिन इसके बावजूद आप सारे दोस्त, हम आपकी इस सारी काविश को बहुत अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करते हैं। उसको अपनी तरफ से जितना भी हमारा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो सकता है, वो पहले दिन से जब ये फैसला हुआ था कि बरतानिया में जेके टीवी कायम हुआ होगा, हम जिनीवा में थे और हमने उसी दिन ये ऐद कर लिया था कि हम इस टीवी में आए ना आए, हम इसको सपोर्ट करेंगे। हम इसको आगे ले जाने में, इसकी तरक्की में, इसकी ऑडियंस जो है वो एक्सपेंड करने में, इसके नेटवर्क को एक्सपेंड करने में हमसे जो कुछ भी बन पड़ा, इनफरादी और इज्तिमाई दोनों हैसियतों में हम जेके टीवी के साथ भरपूर ताईद तावन करेंगे। और जेके टीवी जो काम कर रहा है हकाइक को आवाम तक पहुँचाने का, उसको भी हम बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। और हम ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में अगर जेके टीवी मुख्तलिफ ख्याल कोई बहुत ज़्यादा नहीं, अगर 4 लोग मुख्तलिफ पार्टियों के अगर एक डिबेट रखा जाए, करंट सिचुएशन पर ही रखा जाए, तो उसमें भी जो लोग ऑडियंस हैं, सुनने वाले हैं, उनकी बहुत आप ये समझे कि इल्म में भी इजाफा हो जाएगा, उनकी तरबियत भी हो जाएगी, और उनको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी यहाँ इक़्तिदार में है, इक़्तिदार में रहते हुए उसने क्या किया, इक़्तिदार से बाहर निकल कर उसने क्या किया। और वो सारी पार्टियां जो इक़्तिदार के लिए नहीं, वो अवाम के बुनियादी इंसानी और समाजी हकूक के लिए, समाजी इंसाफ के लिए बरसरे पेकार हैं। इनका जो नुक्ता नजर है वो क्या है, और इसको कितनी स्पेस मिलनी चाहिए और कितनी स्पेस अभी तक मिली है। तो एक दफा फिर आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जमील मकसूद साहब। मैं आपको एक बात और भी बताऊं कि आपने कहा कि 10 घंटे 12 घंटे काम करके अपनी जो होती है जॉब होती है, प्रोफेशनल जो जिम्मेदारियां होती हैं वो पूरी करके, या जिस मसला के आप स्कूल ऑफ थॉट के
جو بھی کوئی پروفیشنز ہیں، جابس کرتے ہیں، اپنے جس روزگار کے ساتھ منسلک ہیں، کام کر کے، یقین مانیے آئی ایم ون آف دیم. میں 10 دن سے کام کر کے آیا ہوں اپنے پروفیشن میں، اپنی جاب کر کے آیا ہوں. ایک کپ کافی کا پیا کیونکہ سردی برطانیہ میں بہت زیادہ ہے، اور وہ غلطی کے جہاز ہم نے ہی تھے بھی راولے کوٹن یہ طریقہ. اور یہ ہے کہ واپس آئیں اور اپنے ادارے کے ساتھ جڑ کر اپنے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اور یہی ہماری طاقت ہے. اور اس ٹی وی چینل کے میں ایک بات چلیں آپ کے ساتھ آپ کی موجودگی میں یہاں پر کروں، یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ تاریخ کا حصہ بن رہا ہے. یہ وہ ادارہ ہے یا وہ ٹی وی چینل ہے جس میں آڈینس جو ہیں وہ گیسٹ سپیکرز ہیں، اور گیسٹ سپیکر خود بھی آڈینس ہیں. ایسا کسی اور ادارے کے ساتھ نہیں ہوتا. یعنی کہ آپ ایک شخص جو ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے جیسا ورکنگ کلاس اکانومی کا کوئی بندہ کسی اخبار میں اگر اپنی خبر لگوائے گا، اس کو کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں، کتنے چکر کاٹنے پڑتے ہیں. اب تو چلے سوشل میڈیا کا ایک الگ معاملہ آ چکا ہے، لیکن یہ ایک ارتقا بھی ہے. ہمیں اس کا کیا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ ہم اس آواز کو اتنا مؤثر بنائیں، اور یہ آواز جو ہے پاکستان کے لوگ بھی سنیں، ہندوستان کے لوگ بھی سنیں، اور اس ادارے پہ پابندیاں ختم ہوں. ہندوستان بھی پابندیاں ہٹائے، جو پاکستان کی طرف سے رپورٹس ہوتی ہیں، کسٹم بھی لگتے ہیں، وہ بھی سارے ختم ہوں، تاکہ لوگوں کو آپس میں بیٹھنے کا ایک موقع ملے. میری تو خواہش یہ ہے کہ ہندوستان کے لوگ ہمیں دیکھیں کہ یہاں ریاست کے لوگ کیا چاہتے ہیں، وہ پھر اپنے حکمرانوں کو کہیں کہ تم نے کس کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ ہمارے کو دشمن رہتے ہیں، وہاں پہ کوئی دہشت گردی ہو رہی ہے، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے. بھائی کشمیر کے لوگ جو ہیں یا پوری ریاست کے لوگ، وہ آزادی چاہتے ہیں، وہ اپنے مسئلے کا حل چاہتے ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ریفرینڈم کروا لیں، اگر کوئی ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتا ہے، پوری اکثریت جاتی ہے تو ٹھیک ہے، جو لوگ فیصلہ کریں. ہر ذی شعور انسان یہ بات سمجھتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی پاکستان کے ساتھ جانا چاہے تو جائے، لیکن اگر یہی لوگ آزاد رہنا چاہیں اپنے وطن کی حق ملکیت و حق حکمرانی کے ساتھ، تو لوگوں کو حق دیا جائے. یہ بنیادی بات ہے، اور کوئی یہاں پہ کسی کو فتح کرنا نہیں چاہتا. بات تو یہ ہے. بالکل تو ایسے. آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی آئی بلیو یہی ہے. بہرحال میں اپنے تمام دوستوں کا بھی شکریہ جو ہمارے ساتھ رہے. میں نے کوشش کی کہ میں ظاہر میرے ساتھ کافی سارے گیسٹ جو تھے وہ لائن اپ تھے، لیکن آزاد کشمیر سے تھے. میں یہ چاہتا تھا کہ آن گراؤنڈ سے میں اپنی ٹیم کے ساتھ پروگرام کروں جو ہمارے ادارے کی ٹیم ہے، کیونکہ بڑی محنت بڑی کاوش کر کے تو وہ ظاہر ہے ہم تک یہ ساری چیزیں پہنچاتے ہیں. بہرحال جمیل مقصود صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ. آخر میں ایک دو باتیں کہوں گا اور پھر اس کے بعد میں پروگرام کو کلوز کروں گا. اور بلکہ مجھے ایک جمیل صاحب آپ کا شکریہ. خوش قسمتی ہے ہم سب کی کہ ہمیں حمید باشانی صاحب نے جوائن کیا ہے، تو میں ان کو ہم ضرور سننا چاہیں گے. کیا خیال آپ کا؟ بہت مہربانی. میرے پاس چونکہ 5 منٹ سے مہمان گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو چلیں آپ ان کو ایڈ کریں. 5 منٹ میں اور بیٹھتا ہوں. ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں سارے بیٹھ کے بات کریں. یہ آج کا وقت جو ہے وہ ہمارے اسی کا ادارے کا. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے جناب؟ خیریت ہے؟ سر پہلے تو خوش آمدید. میری کافی ساری گیسٹ لسٹ تھی، لیکن بہت سارے جو ہمارے گیسٹ اسپیکرز تھے وہ ہمیں جوائن نہیں کر سکے. وطن میں ہماری اپنی ٹیم کے لوگ ذرا انٹرنیٹ، بجلی، ٹائم، مختلف ممالک، کچھ دوست سفر میں ہیں جس کی وجہ سے نہیں جوائن کر سکے. آپ کا خصوصی وقت دینے کا بہت شکریہ سر. نہیں کوئی ایسی بات نہیں. تو آپ جمیل مقصود صاحب کو 5 منٹ دے دیں، بجائے اس کے کہ ان کو آپ میرے لیے بٹھا کے رکھیں. آپ ان کو 5 منٹ دے دیں، وہ فارغ ہو جائیں، پھر ہم بات کریں گے. کوئی جلدی نہیں. ہماری بات ہو چکی ہے اور اگر وہ کوئی چیز ایڈ کرنا چاہے حرف آخر کے طور پہ تو یہ ادارہ آپ کا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں 5 منٹ باشانی صاحب کو سننا چاہوں گا. اچھا چلیں جی. تھینک یو جناب، تھینک یو. ویلکم سر. ٹھیک سر، شکریہ. 1 سیکنڈ بنیادی چیزیں میں جاننا چاہوں گا. ذرا جموں کشمیر ٹی وی کی 8ویں برسی ہے، سوری برسی کہہ دی میں نے، سالگرہ ہے، اور معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. میڈیا کا آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے میڈیا کو بھی آپ فالو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. آپ خود ظاہر ہے ایز این ایکسپرٹ اوپینین آپ دیتے ہیں، ایز اے اینالسٹ آپ لکھتے بھی ہیں، مختلف ٹی وی چینل پہ آپ سارے جاتے بھی ہیں. کتنا ضروری ہے میڈیا ہمارے لوگوں کے لیے، اور ریاست جموں کشمیر میں کیا ہم جموں کشمیر ٹی وی کی ٹیم نے
कोई इम्पैक्ट डाला है अपने लोगों को इकट्ठा करने में, और मीडिया की ज़रूरत क्या आज के दौर में? पहले हमें ये तो एक्सप्लेन कीजिए, लोगों को भी बताइए, हमें भी बताइए कि एक आज़ाद मीडिया का होना किस कदर ज़रूरी है आज के माशरे में। देखें जी, पहली बात यह है कि बड़ी डिटेल डिस्कशन है। इंटरनेशनल मीडिया को तो छोड़ें, वो हम सब जानते हैं, उसका अपना एक जो है वो एक डायमेंशन है, अपने मसाइल हैं, अपने तरीक़ाकार है, लेकिन अपने तक अगर हम अपने आप को महदूद करें, और अपने तक से मुराद सिर्फ वो टेरिटोरी जिस पे हम रहते हैं, जिसको आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं, तो उसमें मेरे नज़दीक तो अभी तक मीडिया जो है वो पहुंचा ही नहीं है। उसमें जो है वो अखबारात पहुंचे हैं एक वक्त में कि जब बहुत सारे जगह जगह से अखबारात लोकल इधर उधर से निकलना शुरू हुए, तो उसके बाद आप लोगों की तरह जस्ट दो चंद एक जो है वो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिकली, जिनको आप कह सकते हैं, या डिजिटली जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उनके अलावा तो मीडिया वहाँ पे पहुँचा ही नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जेके टीवी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बिल्कुल है। इस हिसाब से मानना चाहिए कि उन्होंने एक लीडिंग रोल प्ले किया। जो भी जिस हद तक आप कामयाब हुए नहीं हुए ये तो तारीख का हिस्सा है, लेकिन मेरे नज़दीक आप डेफिनेटली कामयाब हुए, चूँकि इसका जो क्राइटेरिया होता है ना, इस तरह की जो वेंचर्स होते हैं, उसमें कामयाबी या नाकामी एक बहुत ही सब्जेक्टिव किस्म की डेफिनेशन में आता है। डिपेंड ये करता है कि किन लोगों ने, जिन्होंने ये स्टार्ट किया था, उनके जहन में कामयाबी की क्या डेफिनेशन थी। मुमकिन है उनके जहन में जहाँ आज आप लोग बैठे हुए हैं इसी तरह का कोई तस्वर हुआ हो, लेकिन जो हमारे मरवजा क्राइटेरियाज हैं जिसमें हम नाकामी और कामयाबी को देखते हैं वो ये है कि उसमें आपने कितना अपने आप को एस्टेब्लिश किया, आप जो फाइनेंशियली किस स्टेज पे चले गए, और वो कितना आपकी ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइज या फोरम या कोई आउटलेट जो भी कह लें, जो भी आप चला रहे हैं, वो कितना एक नफ़ा बख्श कारोबार बन गया। ये है मरवजा डेफिनेशन। लेकिन ज़ाहिर है उसके साथ साथ जो लोग चलते हैं दूसरी तरफ मुतबादल, उनके जहन में फाइनेंशियल गेन नहीं होता, बल्कि उनके अपने कुछ फोकस होते हैं। मसलन उन्होंने अपना मैसेज पहुंचाना है, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल जो है उनको अपनी फॉलोइंग में लेके आना है, वो अपना जो है वो एक फुटप्रिंट जिसको आप कहते हैं वो छोड़ना है। इस तरह के बेशुमार होते हैं। तो इस हिसाब से ये तो बात आप जो अपनी टीम है उससे पूछें तो वो आपको बताएंगे कि वो अपने इस स्टेज पे अपने आप को कामयाब समझते हैं या नाकाम। लेकिन मेरे नज़दीक आप लोगों की जो 8 साल की जदोजहद है, ये जो है वो सक्सेसफुल है। एक इम्पार्शल वाचर के तौर पे, उस तरीके से इम्पार्शल तो मैं भी नहीं हूँ, चूँकि आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैं बैठता रहा हूँ, तो ज़ाहिर है मेरी हमदर्दियाँ जो हैं डेफिनेटली वो आप लोगों के साथ है, लेकिन आपके उसमें से इम्पार्शल में ज़रूर हूँ, इंटरेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो, इसलिए मेरी बात जो है वो इम्पार्शल समझी जा सकती है। हैविंग सेड दैट, इस पे बहुत बहुत मुबारकबाद मैं देता हूँ सारी जो टीम ऑफ डायरेक्टर्स, नुमाइंदे, आप जैसे लोग जो हैं जो उसको चला रहे हैं, जिस तरह मुख्तलिफ प्रोग्राम लेके, इन सब को बहुत बहुत मुबारकबाद देने के बाद मैं ये कहूँगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जिनसे मुझे ज़ाती तौर पे मेरी राय मुख्तलिफ है। मसलन ये जो सोशल मीडिया ने रिप्लेस किया रवायती जो टेलीविज़न और मीडिया है उसको, लेकिन सोशल मीडिया ने भी उसी के नाम को इस्तेमाल करना शुरू किया जी। मसलन MJ TV, TAJ TV, WSO TV, फलां TV, यानी आपने फेसबुक पे अपने चैनल तो ज़रूर खोले, लेकिन वो जो टीवी की दहशत आप लोगों के जहन पे बैठी हुई थी ना, उससे आप लोग आज़ाद नहीं हो सके कि हम इसके आगे ये क्यों लिख रहे हैं कि मसलन जम्मू कश्मीर TV क्यों। आप जो है वो कोई भी चैनल खोल रहे हैं तो बेसिकली वो चैनल एक फेसबुक चैनल है, तो उसमें आप जो है वो किसी आदमी का अगर उसमें नाम आता है तो नाम लिख के, या ऑर्गेनाइजेशन आती है या मुल्क आता है तो उसका मसलन जम्मू कश्मीर फेसबुक चैनल या आपके नाम से आता है तो आपके नाम के आगे जो है वो फेसबुक चैनल या यूट्यूब चैनल
یا جو ہے ٹک ٹاک چینل یا جہاں پہ بھی آپ بیسکلی فوکس کرتے ہیں، تاکہ اس سے یہ تاثر نہ نکلے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو ٹی وی کے جو ٹرانس ہے اور جو میجک ہے اس سے باہر نہیں نکال سکے۔ چونکہ ایک الٹرنیٹو میڈیا جو ہے یہ ڈیولپ ہوا ہے، تو اس کے ساتھ پھر ٹی وی کا دم چھلا جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک بزنس ٹیکٹکس تو ضرور ہو سکتا ہے کہ جی یہ جو ہے اس طریقے سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ اب اتنا ہو گیا کہ کوئی ایک چینل بھی بغیر اس کے نہیں ہے کہ جس کے آگے جو ہے وہ ٹی وی نہ ہو۔ لیکن اس کے اندر جو آپ نے کام شروع کیا، آپ لوگوں کا ماٹو بہت زبردست ہے کہ جی ہماری آواز ہے بے آوازوں کی۔ یہ الگ بات ہے کہ لیٹلی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ آواز والوں کی زیادہ بڑی آواز بنتے جا رہے ہیں، چونکہ آپ آزاد کشمیر کے اندر یہ جو ایونٹ کور کر رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے آلموسٹ 70% ایونٹ آپ وہ کور کر رہے ہیں جو ہمارے نزدیک تو آواز والے ہیں، بلکہ صاحب آواز ہیں، بلکہ ہماری آواز بھی انہوں نے جو ہے وہ کیپچر کر کے رکھی ہوئی ہے۔ جیسے جی فلاں صاحب کا افتتاح ہوا ایک سڑک کا، تو اس میں فلاں منسٹر صاحب یا فلاں لیڈر صاحب نے خطاب فرمایا، تو وہ آپ فلی کور کر رہے ہیں، وہ فلی کور کر رہے ہیں۔ ایک ڈسپیرٹی نظر آتی ہے، وہ کیوں کہ جو کام پرست آپ کی یا پروگریسو فورسز ہیں ان کی اتنی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، چونکہ وہ ہیں بے آواز۔ تو یہ لوگ جو ہے نا، ان کی کوئی نہ کوئی افتتاح ہو رہی ہوتی ہے، کوئی پل بن رہا ہے، کوئی سکول جو ہے اس کا نئے سرے سے سنگ بنیاد پڑ رہا ہے، کوئی اس طرح کی جال سازی ہو رہی ہے، تو ایونٹ تو ڈیلی ہوتے ہیں۔ تو اس سے پھر ایک ڈسپیرٹی آ گئی۔ آپ زیادہ ان لوگوں کی آوازیں آپ خود جا کے اس کو چیک کر کے دیکھیں ون بائی ون، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ٹلٹ ہے اس طرف۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسرے لوگوں کو اگنور کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ دوسرے لوگوں کی ایکٹیویٹی اس پروپورشن کے اعتبار سے کم ہے۔ مثلا ہمارے لوگوں کے جلسے، جلوس، افتتاح، اس طرح کے دوسرے ایونٹس جو ہیں وہ تھوڑے نسبتاً جو ہے وہ کم ہوتے ہیں۔ تو اس حساب سے یہ ایک چیز جو ہے وہ میں نے نوٹ کی ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو اپنی اپنی ترجیحات ہے۔ اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو آپ اپنے آڈینس کے لیے بھی رکھیں کہ کیا واقعی آڈینس کو اس بات سے دلچسپی ہے کہ جن لوگوں کو آپ اس طرح پیش کر رہے ہیں، یہ جو افتتاح والے یا ایونٹ والے یا پول والے یا اسکول والے، کیا یہ واقعی جو ہے عام لوگوں کی ضرورت بنتی ہے جو الٹرنیٹو میڈیا کے ساتھ جڑتے ہیں، یا وہ اس میں واقعی انٹرسٹڈ ہیں، یا آپ اپنے آپ کو وہی پرانے ٹی وی کے ٹرانس میں ڈال کے تو شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو بڑے غیر جانبدار ہیں، ہم سب کو دکھا رہے ہیں۔ دیکھیں، سب کو دکھانے والی چیز جو ہوتی ہے نا، ایڈیٹر نے طے کرنا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی نیوز ویلیو کیا ہے۔ اب آج کے دور میں اس چیز کی کیا ہے نیوز ویلیو ہے کہ بھیمبر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک آدمی نے پل کا افتتاح کر لیا۔ واٹ از دا نیوز ویلیو؟ چونکہ ایڈیٹنگ اور ایڈیٹر کے ساتھ میرا بھی لائف لانگ ایک تعلق رہا ہے اور اب بھی ہے، بلکہ ڈیلی بیسس پہ ہے، کیونکہ پاکستانی اخبارات میں کالم لکھتا ہوں تو ان کے ساتھ میرا جھگڑا ان چیزوں پہ ڈیلی چلتا ہے۔ تو اس کی کوئی نیوز ویلیو نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ آپ اپنے مقاصد کو کہیں جو ہے وہ منیمائز تو نہیں کر رہے، ریڈیوز تو نہیں کر رہے کہ آپ کے مقاصد ایک بہت بڑی ریاست کی آزادی، خود مختاری، سول لبرٹیز، ہیومن رائٹس سے گرتے گرتے جا کے تو ایک پل کی افتتاح پہ رک گئے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا۔ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کہیں آپ اپنے مشن سٹیٹمنٹ پہ کمپرومائز تو نہیں کر رہے، کہ اگر آپ کی مشن سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم بے آوازوں کی آواز ہیں، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ غالب آوازیں جو آواز والوں کی آ جائیں، اور آپ تعمیر و ترقی یا اس طرح کی چیزوں کو، حالانکہ یہ بھی ضروری چیزیں ہیں لیکن ان کو اس طریقے سے، تو نیوز ویلیو۔ تیسری چیز جو میرے ذہن میں آئی وہ کہ ایز اے الٹرنیٹو میڈیا، میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی میڈیا اس زمانے میں جو الٹرنیٹو کے طور پہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس کا ایک مقصد اور ایک فالوئنگ کے بغیر وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنا عام ہو گیا کہ مثلا مجھے یہ جاننے کے لیے جے کے ٹی وی دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ آج بنجوسے میں کیا ہوا، کیونکہ یہ جاننے کے دیگر بے شمار ذرائع ہیں کہ ایسے مثلا بنجوسا کا ایک فورم ہے، کوئی سوشل فورم ہے، کوئی
डिस्कशन ग्रुप्स हैं, कोई ईमेल ग्रुप्स हैं, तो वो एक सोशल मीडिया ने ज़ाहिर है उस ज़रूरत को पूरा कर दिया। आपका मैसेज जो है वो जुड़ा होना चाहिए मकसद के साथ, तो मकसद के साथ वो जब जुड़ा होगा तो फिर लोग आपके साथ जुड़ने शुरू हो जाएंगे। ये एक तयशुदा बात है, चूँकि वो फिर इसको एक अपनी आवाज़ या अपनी एक प्रॉपर्टी या अपनी एक मीरास समझ के तो उसके इर्द गिर्द जो है वो इकट्ठे होने शुरू होते हैं। ये मैं ऐसे मतलब एक तजर्बे की बात के तौर पे मशवरा दे रहा हूँ। इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि जो पैटर्न आपका है उसमें ऐसी बात नहीं। लेकिन इसके साथ साथ एक डेंजर ये भी है कि जो इस तरह का मीडिया होता है वो सिर्फ अपनी पसंद के लोगों को अपने इर्द गिर्द जमा कर लेता है, जो सबसे बड़ा डेंजर है कि मसलन आपको वही लोग देखते हैं जो आपके हम ख्याल हैं आइडियालॉजिकली, या आपकी तारीफ व तौसीफ वही लोग करेंगे, आपके चैनल को विजिट करेंगे, लाइक करेंगे, जो आपकी अपनी बरादरी से किसी तरीके से आइडियालॉजिकली मुंसलिक हैं, ख्वाह वो पार्टी के तौर पे हों, नज़रिए के तौर पे हूँ, इलाके के तौर पे हूँ। और ये अनदर डेंजर है जो सच्चाई को ऑब्जेक्टिवली और क्लियरली पेश करने के रास्ते में एक बड़ी रुकावट बना है माजी में, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से जो तजर्बात हुए हैं। तो उसमें ये डेंजर सोशल मीडिया के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ज़ाहिर है एडिटर नहीं है, तो उसमें लोग जो है वो आके तो अपनी मर्जी की बात करके चले जाते हैं, उनकी कांट छांट रोक टोक या उनकी प्रॉपर रहनुमाई के लिए कोई आदमी नहीं होता। आपका चैनल ज़ाहिर है बाकायदा एक एडिटर्स के ज़ेरे एहतमाम चलता है, और वो उसमें ज़ाहिर है एक तरह की एक्सेप्शन भी आ सकती है, लेकिन फिर भी फॉलोइंग का जो चीज़ होती है उसको करने के लिए आपको फिर अपनी पसंद के लोग ढूंढने पड़ते हैं। तो उसमें फिर एक आइडियोलॉजिकल गिरफ्त जो है वो आ जाती है उस आउटलेट पे जो आप चला रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए अगर 8 साल का आप लोगों का तज्जिया किया जाए तो उसमें बड़े जो है वो नशीब व फराज आए हैं। इसमें आप लोग बहुत आगे भी गए हैं और कई दफ़ा बहुत पीछे भी गए हैं, जो मुश्किलात भी हुई हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जो आप लोगों ने कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूसली अपना मिशन के साथ आप जुड़े रहे और इसको इतने अरसे तक चला लिया। तो ये एक बड़ा एक ट्रायल पीरियड होता है, चूँकि अमूमन ये होता है कि जिन लोगों ने डिसअपीयर होना है या फील्ड छोड़ के भाग जाना होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से 3 साल तक का एक पीरियड होता है जो वो सरवाइव करते हैं, उसके बाद आपको नज़र नहीं आते। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी रे ऑफ होप है कि इस तरह का चैनल जो है वो मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और बड़ी तफसीलन बात की और बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ जो थी वो भी ज़्यादा इसमें समझने में मदद मिली। अच्छा, ये इस रियासत जम्मू कश्मीर की मैं कॉमरेड जमील मकसूद साहब से भी आप बहुत शुक्रिया कॉमरेड जमील मकसूद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका शुक्रिया। और जी वो आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बात कर लें। नहीं, मैं ये जी कह जी रहा आप था बात कि कर लें। मैंने भाषणी साहब की गुफ्तगू सुनी है, बड़ी रेलेवेंट बातें की उन्होंने और वाकई ऐसा ही है। लेकिन चूंकि ज़ाहिर है यहाँ तो कोई तजर्बाकार ट्रेंड साफ़ी तो आए नहीं कि वो किसी जगह से तरबियत लेकर आए हों, और फिर ये सारी चीज़ें सारे ही लोग शायद नए भी थे और नातजर्बाकार भी थे, और उसकी फिर अपनी लैक्स होते हैं, लकुनाज होते हैं चीज़ें, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ही अवल्व होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही आगे बढ़ेंगी। लेकिन जो कंसिस्टेंसी है ये बड़ी चीज़ है, और 8 साल का अरसा गुजारना लेना भी मैं ये समझता हूँ कि वेस्ट में रहते हुए जहाँ बहुत सारे दिगर मसाइल हैं, ये बड़ी कामयाबी है। और अगर अगले 8 साल भी निकल गए तो मेरे ख्याल में जो टीम है, जो साफत का जो म्यार है, और जिस तरह आपने कहा कि जो लोग पहले से प्रिविलेज हैं, जिनको पाकिस्तानी मीडिया देता है स्पेस इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में, तो उनको जो आप स्पेस देते हैं उस पर रिविजिट करने की ज़रूरत है। और जिन लोगों को पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया स्पेस नहीं देता, उनको ज़्यादा स्पेस देने की ज़रूरत है। भाषणी साहब ने जो रिकमेंडेशन दी हैं, तो मैं इसकी सपोर्ट करता हूँ और इस बात की हमायत भी करता हूँ, और इसके साथ आपसे इजाज़त भी चाहता हूँ, अगर आप माइंड ना करें प्लीज़।
ہاں اس میں تو نا تھوڑا سی میں وضاحت بھی کر لوں، چونکہ جمیل مقصود صاحب نے یہ نقطہ ذرا اجاگر کیا تو زیادہ واضح ہو گیا۔ اس سے یہ میسج آتا ہے کہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے جو میڈیا کی آزادی اور فریڈم آف ایکسپریشن کے ریکگنائز راستے ہیں ان سے ڈائیورٹ کریں، کیونکہ آپ ان لوگوں کو کیوں سپیس دے رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی مشن سٹیٹمنٹ کو سامنے رکھ کے، کہ جب آپ نے ایک مشن سٹیٹمنٹ طے کر لی کہ ہم بے آوازوں کی آواز ہیں، تو پھر یہ آپ پہ اپلائی ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی ٹی وی اسٹیشن لے کے آ جائے، چینل لے کے، کہ میں نے جی آزاد کشمیر کو کور کرنا ہے، تو اس کو میں یہ مشورہ نہیں دوں گا، اس کو یہ میں مشورہ دوں گا کہ جو بھی ایونٹ ہے جس کی نیوز ویلیو ہے اس کو آپ دکھاؤ۔ یہی طریقہ ہے۔ یہ بہت اچھا آپ کا، تھینک یو جمیل مقصود صاحب، آپ نے اس کو تھوڑا سا وہ اجاگر کیا، تھینک یو۔ بہت شکریہ کامریڈ جمیل مقصود صاحب، آپ نے ظاہر خصوصی وقت دیا۔ میں حمید باشانی صاحب سے ایک دو چیزیں اور یہاں پر بھی مزید اسی حوالے سے جاننا چاہوں گا۔ دیکھیں میڈیا جو ہے وہ خود ایک ارتقائی سفر میں، خصوصاً سوشل میڈیا ہے اس کے اپنے مختلف پلیٹ فارمز یا اس کا اپنا ایک شروع کا سلسلہ ہے۔ نئے سے نئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فورمز جو ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئے ہیں۔ پہلے آج سے 15-20 سال پہلے سے یوٹیوب تھا، فیس بک پہ پھر آنے شروع ہوئے، پھر ٹویٹر کے اوپر چلنا شروع ہو گئے، ٹک ٹاک پہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں چلتی ہیں، اور تھریڈز کا ایک آیا ہے، کل کوئی اور چیز ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ بات ریاست جموں کشمیر کا، اگر میں اس ٹیم کو جوڑوں ریاست جموں کشمیر کے اس قضیے کے ساتھ جموں کشمیر ٹی وی کو، بیس لائن اس کی ہمیں کیا رکھنی چاہیے ویسے لوگوں کو جوڑنے کے لیے یہاں پر، کیونکہ کسی ایک سکول آف تھاٹ کے لوگ بھی نہیں ہیں، بالکل نہیں ہیں۔ جو اس ادارے کے ساتھ لوگ منسلک ہیں وہ خود اس کے آپ کہہ سکتے ہیں گیسٹ اسپیکر بھی ہیں اور اس کے آڈینس بھی ہیں۔ جیسے میری اپنی مثال ہے، میں اس کا ایک ٹیم ممبر بھی ہوں اور ساتھ اس کا آڈین بھی ہوں۔ مجھے جو ریاست کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے اس ادارے سے، وہ مجھے کہیں اور سے نہیں ملتی۔ واٹس ہیپننگ ان دی اسٹیٹ، اور ہمارا ساتھ یہ انفارچونیٹ جو واقعہ ہوا کہ ہمیں ہندوستان میں بین کر دیا گیا۔ اگر ہم ہندوستان میں بین نہ ہوتے تو شاید ہماری ریچ اس سے کہیں زیادہ ہوتی۔ اور باقی آپ کو پتہ ہے کمپلینس در کمپلینس، اور دونوں طرف سے سائبر حملے اور سارا کچھ، اور پھر ایک پروپیگنڈا، وہ تو چلتا ہی ہے۔ لیکن مختصراً بتائیے گا، پھر میں ظاہر اس کو کلوزنگ کی طرف بھی لے کے جاؤں گا، کہ بحیثیت میڈیا ہاؤس ایک اس چیز کو بھی ساتھ جوڑ دیجیے کہ یہ جو حکمران طبقہ ہوتا ہے، ہمیں ایز اے مزاحمتی میڈیا ان کو کن لیولز کے پر آ کے ڈیل کرنا چاہیے، کیونکہ اخبارات ہو گئے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہو گئے، وہ تو جب حکومتیں آتی ہیں تو انہیں اشتہارات ملتے ہیں تو وہ حکمرانوں کے ہی وہ پھیتے کاٹتے دکھاتے ہیں، جی یہ ترقی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، یہاں سے ایسا کریں گے ویسا کریں گے، وہ جو ساری گھسی پیٹی کہانیاں، اب ترقی کا سفر شروع ہو گیا ہے جی۔ اچھا ایسے کرتے ہیں کہ بندہ اس پہ ہنسے یا روئے، پچھلی حکومت نے یہ کیا، پچھلی حکومت نے یہ کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ آخری ٹائم پہ بات جا کے لگے گی سردار ابراہیم خان صاحب پہ، کہ پہلے حکمران وہی تھے آزاد کشمیر کے، اس طرف مہاراجے پہ لگے گی مکمل، اور پاکستان میں قائد اعظم پہ جا کے بات لگے گی۔ ذمہ داری کا تعین کیجیے گا، بتائیے گا ہمیں۔ نہیں دیکھیں جی، یہ تو خیر بالکل الگ ڈسکشن بن جاتی ہے، لیکن جہاں تک آپ کا جو اسپیسیفک کوشچن ہے کہ آپ لوگوں کا فوکس کیا ہونا چاہیے، تو ایک تو میں نے کہا تھا نا کہ ایک مشن سٹیٹمنٹ تو آپ لوگوں کی آلریڈی ہے۔ اب جو آپ نے کہا کہ بے آوازوں کی آواز، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کی سب سے جو اوپریس کلاس ہے، جس کی کوئی نہیں سنتا، آپ نے اس کی سننی ہے اور اس کی سنانی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ سچائی کے راستے سے ہٹ جائیں، کیونکہ سوسائٹی کے اندر سچائی کو اجاگر کرنا، اس کو پروجیکٹ کرنا، اور کسی معاملے میں جہاں کہیں بھی سچائی اور جھوٹ آپس میں جو ہے وہ مکس کیے جاتے ہیں، جو کہ ہر روز کیے جاتے ہیں، تو اس میں سچائی کے راستے پہ کھڑا ہونا بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہی ہے، چونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محض جو ہے بے آوازوں کی آواز ادروائز ایک میننگ لیس چیز بن جاتی ہے نا۔ اس کا تعلق بھی تو سچائی کے ساتھ ہے، کہ ایک آدمی سچ اور حق کی بات کر رہا ہے لیکن اس کی کوئی بات سن نہیں رہا۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں، یہ جو مثلا ایک منسٹر ہے فار ایگزامپل، تو
تو منسٹر نے جو بات کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے؟ اس نے تو وہی بات کرنی ہے جو مین سٹریم میڈیا، مین سٹریم اخبارات اور مین سٹریم جو دوسرے چینل ہیں جن کو آپ وربل جو ہے ماؤتھ ٹو ماؤتھ جو ہے جلسے کیے، جلوس کیے، یہ اس سب میں تو وہ نمبر 1 ہے، چونکہ ان کے پاس سارے ذرائع ابلاغ ہیں، ذرائع ابلاغ کو ایکٹیویٹ کرنے کے ذرائع ہیں، فائنینس ہے، اور اس کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کے طاقتور ترین طبقات ہیں۔ تو ان کے لیے جو ہے ان کو اس طرح کے الٹرنیٹیو میڈیا کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے وہ اس کے محتاج نہیں ہیں کہ وہ اس پہ آ کے تو اپنی کوئی بات کریں، چونکہ وہ جن لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں مین سٹریم میں وہ بھی ظاہر ہے اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اسی طرح کے میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا مثلا ایک بے آواز شخص ہے جس کی سٹیٹمنٹ میں اور منسٹر کی سٹیٹمنٹ میں ایک کلیش آ جاتا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سچائی جو ہے وہ منسٹر کی طرف ہے، تو میرا مشورہ پھر یہی ہوگا آپ کو کہ اس معاملے میں منسٹر بے آواز ہے تمام تر طاقتور ہونے کے باوجود، تو آپ اس کو چونکہ سچائی اس کی طرف ہے تو آپ اس کی بات جو ہے اس کو اس لیے نہیں روک سکتے کہ ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم صرف اوپرس کلاس جو ہے اس کو کریں گے۔ لیکن اس میں جو سروائیول کا ایشو آ جاتا ہے سر، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ آپ تو ایز اے ٹیم ایک فائٹ لے کے جا رہے ہیں جس کو ایک ہیروئک فائٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے وسائل اور اپنے ذرائع کی بنیاد پہ آپ ایک چیز کو چلا رہے ہیں، لیکن اس کا جو آخر لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کہ اس سے جو ہے آپ کے فائنینشیل گینز کتنے ہیں، چونکہ یہ چیزیں چلانے کے لیے فائنینشیل رسپانسبلٹیز ہوتی، تو اس کے لیے پھر آپ کو اپنی ایک جو ہے فالوئنگ پیدا کرنی ضروری ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو گارڈین اخبار کی دیتا ہوں کہ دنیا کا ایک بڑا اخبار ہے جو دنیا بھر میں ایک مقبول ترین نیوز پیپر، اگر نہیں تو مقبول نیوز پیپر میں ضرور شامل رہا ہے، اور اس میں لاکھوں ہزاروں لاکھوں پڑھنے والے ہیں۔ تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو چینجز آئی ہیں مین سٹریم میڈیا میں سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور جو سائبر سپیس اور ڈیجیٹل لائزیشن ہوئی ہے، اس کے بعد انہوں نے بھی اپنی جو ہے سپورٹ کی اپیلیں کی ہیں دنیا سے کہ جی آپ ہمیں ڈونیٹ کریں، $1 ڈونیٹ کریں، $2 ڈونیٹ کریں، تاکہ ہم جو سچائی آپ کے سامنے لاتے ہیں یہ لاتے رہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ ایک پوزیشن ہے ایک ایسے ویل اسٹیبلش ادارے کی جس کو جو ہے وہ ظاہر ہے کسی بھی طریقے سے وہ کسی جو ہے وہ سروائیول اس کے لیے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ بن گیا۔ تو یہ چیز ایک وقت میں آپ لوگوں پہ بھی اپلائی ہوگی۔ اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اسکرین پہ ایک ڈونیشن بٹن ہونا چاہیے، اور اس کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے کہ بھائی آپ دنیا میں جو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، وہ ڈونیٹ اپنی کمپیوٹر پہ بیٹھے بیٹھے آپ کو $2 $4 جو بھی ڈونیٹ ہے، تو اس طریقے سے پھر آپ کے جو ہے نا وہ معاملات میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نیا رخ اختیار کر سکتے۔ تو یہ ہے۔ تو اب وہ دوسری بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی جو آپ نے کہی کہ کون سے حکمران پہ بلیم جو ہے وہ جاتے جاتے جا کے سردار صاحب پہ ٹھہرے گا، کس چیز کا بلیم؟ وہ لائٹن روڈ میں بات تھی کہ ہمارے ہاں جو بھی حکمران آتا ہے نا، ایک رٹی رٹائی ان کی تقریر ہوتی ہے۔ ہاں وہ بات بالکل صحیح ہے، وہ میں اصل میں تھوڑا سا مذاق سمجھنے میں مجھے دیر لگتی ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن اچھا وہ بیچ میں نکی نکی شرارت کریے شونس، لیکن دیکھیں نا کہ جب مزاحمتی، اب دیکھیں دنیا کے بہت سارے یہ جو اخبارات ہیں، میں خود ذرا کبھی کبھار نظر سے گزر جاتے ہیں، گارڈین ہے، اکانومسٹ ہے، وال اسٹریٹ جرنل ہے، بہت سارے ہیں، یہاں برٹن میں سن ہے، سٹار ہے، آئی پیپر ہے، باقاعدہ سے طے ہے کہ اس ملک کی جو ورکنگ کلاس اکانومی ہے وہ صبح کسی پیپر شاپ پہ جائے گی، کافی لے گی، ساتھ اخبار لے گی، کام پہ جائے گی، جاب پہ جائے گی، اور انہوں نے سن لینا ہے، سٹار لینا ہے، مرر لینا ہے، کون سا لینا ہے، یا انہوں نے کوئی دوسرا یہ جو فٹرنیٹی ہے یہاں کی سپورٹس، یا اس طرح سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے آڈینس کیا ہیں۔ اور پھر یہ جو ایک آئی پیپر ہوتا تھا کسی دور میں، وہ پکا مشہور تھا، کمیونسٹوں کا پیپر ہے، وہ حکومت کے خلاف، جیسے وہ ایک لکھاری ہے نا جارج آرویل، اسی طرح کے لوگ لکھتے تھے بیٹھ کے کہ حکومت نے یہ کر دیا، حکومت نے وہ کر دیا۔ لیکن ہمارا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک طرح سے ہر حکمران کے خلاف ہی بات کرنی ہے،
तारीख को हम चाहते थे कि थोड़ा सा दुरुस्त हिम्मत में रखा जाए, और बयानिया जो है, एक तो इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर हम इसको क्लोज करेंगे अगर आपके साथ टाइम है। जाहिर है कि जब एक रियासत को जोड़ने की बात होती है, एक मुकम्मल रियासत का जो उसकी वहादत की बहाली है, लोगों की हाक में मलकियत है और उनकी आवाज़, उसमें इस प्रोसेस को ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये जो तकसीम दर तकसीम के अमल से हम गुजर रहे हैं, रियासत का तकसीम, लोगों की तकसीम, और ये जो बयानिया दिया जाता है ओप्रेस फोर्सेस की तरफ से, और उसमें कोई एक हुक्मरान नहीं होता, हुक्मरानों के फ्रैक्शंस होते हैं, मुख्तलिफ जमातें हैं उसमें उसमें एक इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम है, और उसमें फिर जो है एक मज़ामती अवामी बयानिया बनता है जो कि हकीकत पे, जो आपने सच की बात की, उस पर मबनी होता है, और फिर वो लेकर रियासत को जोड़ने के लिए हमारे लिए टच स्टोन क्या होना चाहिए, अपने सीखने के लिए मैं कह रहा हूँ। देखें जी, जो अब ज़ाहिर है कि रियासत को जोड़ने के हवाले से तो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग अपने अपने तौर पे अपना अपना थीसिस लेके बैठे हुए हैं, और एक बहुत बड़े पैमाने पे इस पे डिबेट भी हो रहा है। और जो आप लोग हैं, इस तरह के जितने भी लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, ज़ाहिर है वो पूरे एक प्रोसेस से गुजर के तो मेरे ख्याल में एक ऐसे स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे उनको अब इसमें किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं रही कि वो बात को समझ चुके हैं कि असल कहानी क्या है और इसका जो है वो हमारे पास हल क्या है। ये जो तकसीम के अमल को बारे में हमारे एक वक्त में ये राय थी ना कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी कुव्वत रियासतगीर हम डेवलप करें जो रियासत में एक ज़बरदस्त किस्म की फॉलोइंग क्रिएट करके तो एक बहुत बड़े पैमाने पे बगावत की शक्ल में जो है वो टेक ओवर करे, तो रियासत को यूनाइट करके तो एक नए निज़ाम, नई हुकूमत और नए नक्शे और नए अंदाज से इसको जो है वो पेश करे। यही हमारा रवायती कॉन्सेप्ट रहा है ना, जिसकी वजह से हम ऑर्गेनाइजेशंस पे जोर देते रहे, और ऑर्गेनाइजेशंस भी मुल्क गिर से मुराद रियासत गिर जो पूरे जहाँ जहाँ तक फैल सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें जो नई डेवलपमेंट हुई है जो अभी तक लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं, वो ये है कि अब रियासत के जो जितने भी यूनिट हैं उसके अंदर मौजूद लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि अगर हम कुछ कर सकते हैं अमल की दुनिया में, पॉसिबिलिटीज़ की दुनिया में, तो हम सिर्फ उस जगह पे कर सकते हैं जहाँ पे हम बिलोंग करते हैं, रियासत के जिस यूनिट से हमारा ताल्लुक है। तो उसके अंदर जो है वो जब तक हम पूरे तरीके से बाइख्तियार नहीं हो जाते कि वहाँ पे रिसोर्सेज के मालिक हम नहीं हैं, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग का इख्तियार हमारे पास नहीं है, वहाँ पे जो है वो जुल्म, तशद्दुद, नाइंसाफ़ी और ये लूट खसूट और ये रिश्वत और ये सिफारश और ये सारी कबातें जो हैं उनको ख़त्म करने के लिए हमारे पास कोई ताकत नहीं, कोई इख्तियार नहीं है। तो हम किसी दूसरे यूनिट के लोगों को किसी भी तरीके से जो है वो कोई बात नहीं कह सकते कि आप आज़ादी लें, खुद मुख्तारी लें, ना लें, या आपका क्या नज़रिया है और क्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसमें हम खुद जब किसी वो कहते हैं ना कतार शुमार में ही नहीं, तो दूसरे को मशवरे देना तो एक वो खामखा का अरस्तू बनने वाली बात होती है ना कि जी आपको अपना पता नहीं और खामखा पूरी दुनिया को मशवरे देते फिरते हैं। हमारे गांव में एक आदमी होता था बेचारा, वो जो है ना मिसिस थैचर को मशवरे दिया करता था हर रोज। बड़े ज़बरदस्त किस्म के, सवेरे सवेरे चाय का कप सामने रख के, तो जो लोकल होटल है उस पर बैठ के, तो अब जाहिर है कि वो समझ रहा था कि वो बड़ा सही काम कर रहा है। लेकिन ये बात आप देखें ना कि आप पहले खुद आप इस काबिल हूं तो कोई आपका मशवरा सुनेगा भी है, उसको कोई अहमियत भी देगा। तो ये जो रियलाइजेशन हुई है इसका नतीजा आपको नजर आ रहा है इस वक्त, जो आज़ाद कश्मीर में ये जॉइंट एक्शन कमेटी की शक्ल में या मुख्तलिफ तहरीकें जो उभर रही हैं, मुख्तलिफ अनरेस्ट और जो एक तरह का सोशल मीडिया पे गम और गुस्से का इजहार हो रहा है, वो यही है कि लोगों को अब ये एहसास हो गया है कि जिस रियासत का हर यूनिट अपने तौर पे उस यूनिट का मालिक बनेगा, और फिर हम एक टेबल पे बैठ के तो उसकी यूनिटी या अपने दरमियान किसी इत्तेहाद या किसी नई शक्ल की बात कर सकते हैं। उसके बगैर तो ये फजूल है, क्योंकि हमने जो है वो रियासत किसी और को दी हुई है और बातें करने के लिए इधर बैठे हुए हैं, यानी हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। तो जिसकी वजह से इतनी बड़ी दहशत फैल गई है हुक्मरान तबकात में
کہ وہ بڑے پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا گیا بھائی. یہ کایا پلٹ جو ہے کہ اچانک یہ لوگ ہم نے لگائے ہوئے تھے ادھر جو ہے کہ ڈنڈے لے کے تو انڈیا پہ برساتے رہو، اور وہ بھی ہوا میں، چونکہ انڈیا پہ ڈنڈا برسانے کے لیے راستے میں سرحدیں کراس کرنی پڑتی ہیں اور 2 فوجوں سے ڈنڈے کھا کے گزرنا پڑتا ہے. تو اس تک تو برسا نہیں سکتے ہم نے، لیکن وہ ہوا میں ڈنڈا برسانا جس کو کہتے ہیں وہ ہم نے لگائے ہوئے تھے. ہم عیاشیاں کر رہے تھے، کتنے لوگ ہم نے اپنے بھرتی کرائے، کتنے اسٹوڈنٹ جعلی جو ہے اسکالرشپ پہ اور زکوٰۃ فنڈ پہ باہر پڑھائے، کیا کیا ہم نے جو ہے وہ عیاشیاں کی. تو یہ لوگ کدھر کھڑے ہو گئے کہ ایک ایک پیسے کا حساب مانگنا شروع ہو گئے، ایک ایک بات پہ ہمیں جو ہے وہ منہ سے پکڑ رہے ہیں. تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم ہو گیا، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور اس کا آپ بہت جلدی جو ہے ری ایکشن بھی دیکھیں گے، چونکہ وہ کوئی بھولے بادشاہ نہیں ہیں. جو لوگ حکومتیں کرتے ہیں اور 50 سال تک مسلسل کرتے ہیں اور نسل در نسل کرتے ہیں، وہ کوئی اتنے بھولے لوگ نہیں ہوتے جتنے وہ بن کے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں عوام میں. تو وہ کوئی بہت بڑا ری ایکشن دیں گے. یہ تو خیر ایک ضمن بات ہے، لیکن یہ ریئلائزیشن یہی ہے کہ ہر ریاست کا ہر یونٹ، آزاد کشمیر کے لوگ اپنے طور پہ، گلگت بلتستان کے لوگ اپنے طور پہ، جموں کشمیر کے لوگ اپنے طور پہ، لداخ اور جموں کے لوگ اپنے طور پہ اپنے اختیار اپنے ہاتھ میں لیں. کہ جب ان کے پاس اختیار ہی نہیں تو یونٹی کا مطلب کیا ہے؟ کو پارٹی بنانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ عوامی تحریک جب تک نہیں بن جاتی اور لوگ اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھے میرے سامنے ٹیبل پہ، تو کہیں بھائی تم آزاد کشمیری ہو تو میں گلگتی ہوں، تو آئے بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ تمہارے اور میرے درمیان کیا قدریں مشترک ہیں اور ہم کس حد تک آگے جا سکتے ہیں. تو میں وہ بھی بات بنے کہ وہ کسی سے بات کر رہے ہیں. ایک آدمی کا کوئی آگا پیچھا ہی نہیں ہے. جیسے یہ اب کل بیان دیا آپ کے ممبر آف پارلیمنٹ نے کہ جن لوگوں کے ساتھ 10 لوگ نہیں چلتے، وہ جو ہے عوام کی اس پہ نبض پہ ہاتھ رکھ کے تو جو ہے لوگوں کو وہ کر رہے ہیں. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہمارے ساتھ 10 لوگ نہیں ہیں، حالانکہ لوگوں کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے ہر طرح کا حربہ استعمال کر کے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ان کی کوئی جاگیر ہیں. تو جب تک ہم یہ تاثر جو ہے توڑتے نہیں ہیں اور اپنے اپنے علاقے میں اپنی قوت حاصل نہیں کرتے، اس وقت تک یہ کوئی مقصد نہیں. یہ ساری باتیں کرنے کی باتیں ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک امپارٹنٹ چیز ہے. بہت شکریہ سر، بڑی سیر حاصل گفتگو آپ سے ہوئی. اور اگر یہاں پر کومنٹس بھی ہیں کہ آزاد کشمیر میں ظاہر ہے کل ایک بڑا ایک احتجاجی تحریک بھی ہے، انشاءاللہ ہم اس پر بھی پروگرام کریں گے. 27 اکتوبر کے حوالے سے ہماری سیریز آف پروگرام ہے، ہمارے سارے جو اینکر پرسنز ہیں پروگرام کریں گے. اور اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے رپورٹرز جو آن گراؤنڈ موجود ہیں وہ بھی اس چیز کو کور اپ کریں گے اور بتائیں گے. یہ خالی ایک طرف نہیں، ود ان دا اسٹیٹ اینڈ آؤٹ سائڈ دا اسٹیٹ، پوری دنیا میں کہ لوگ اب کیا چاہتے ہیں. اور 28 تاریخ کے بعد حکمران طبقہ جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ کوئی نئی پارٹی بنائے اور یہ سارے اکٹھے ہو کے پھر اسی پارٹی میں چلے جائیں. اب یہ پارٹی بنائیں یا نہ بنائیں، ہم نے بل نہیں جمع کروانا، پہلی بات تو یہ ہے. باقی اس کے بعد دیکھیں گے. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھا کہ جموں کشمیر ٹی وی کی ایک ٹرانسمیشن ہوئی تقریباً کوئی 3.25 گھنٹے. میں ہائیلی اوبلائزڈ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا، شکریہ. میں اپنے دوستوں سے آخر میں ایک بات، اپنے دیکھنے سننے والوں سے بھی ایک بات یہاں پر کروں گا کہ دیکھیں، کوئی بھی جب ادارہ بنتا ہے کسی بھی ریاست کو چلانے کے لیے تو اس کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ کو مسجد بناتے ہیں تو اس لیے بناتے ہیں کہ بہت سارے نمازی ہوتے ہیں کہ ہاں مسجد ہونی چاہیے جہاں نماز پڑھیں، ورنہ ہر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ سکتا ہے. اسی طرح سے جب اسکول اس لیے بنایا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو تعلیم دینی ہے، اور بیانیہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ایک قوم جو ہے وہ بکھری ہوئی ہے، وہ غاصب قوتوں کے نرخے میں ہے، اس کو آزاد کروانے کے لیے ایک بیانیہ چاہیے. اور اس بیانیے کی تشہیر کے لیے، اس بیانیے کو ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے، ایک دوسرے کی باتوں کو، حالات واقعات کو، علاقے کی انڈیجنس جو اکانومی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کاری کرنے کے لیے ایک میڈیا پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. اگر یہ خالی میں جموں کشمیر ٹی وی کی بات نہیں کروں گا، میں باقی ان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ
जो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के थ्रू, मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुपों के थ्रू और मुख्तलिफ तरीक़ोकार से जो इस तहरीक के साथ जुड़े हुए हैं, अपने वतन के साथ जुड़े हुए हैं, किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस वतन की सियासत में, मईशत में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। ये हैं वो असल में लोग जो किसी बयानिए को बनाते हैं कि हमारा बयानिया क्या है, कि क्या हमने गुलामी करनी है, तो फिर ठीक है, करते रहो गुलामी। अगर हमने एक अपने आज़ाद वतन को उसको वकूफ़ पजीर करना है, तो फिर हमारा जो मीडिया हाउस है वो भी आज़ाद होना चाहिए। उसमें फिर किसी गासिब कुव्वत का को इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि हम वो बात करें कि जो एक गासिब को फ़ायदा दे और दूसरे को नुकसान दे। हम इस प्रॉक्सी का हिस्सा नहीं बनेंगे। जम्मू कश्मीर टीवी की जो टीम है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लोगों की बात करेगी, हमारे अपने लोगों के दरमियान मुकालमा करेगी कि हाँ, कौन सा निज़ाम बेहतर होगा इस रियासत में, कौन सी सियासी हिकमत अमली बेहतर होगी, किस इलाके के अंदर ज़्यादा नज़्म व नस्क से लोग महरूम हैं, वहाँ कहाँ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, कौन से इलाके ज़्यादा डेवलप्ड हैं, और उन डेवलप्ड इलाकों से तरक्की लेकर, उन डेवलप्ड इलाकों से तजर्बा लेकर उस जगह पर पहुँचा जाए जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ ज़्यादा अंधेरा होता है वहाँ रोशनी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहरहाल, मैं जम्मू कश्मीर टीवी के इस 8 साला सफ़र में जिन दोस्तों ने हमारा साथ दिया, हमारे ऑडियंस ने हमारा साथ दिया, और जिन्होंने, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूं, और फिर अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से इस रियासत के लोगों को कि ये आपका टीवी चैनल है, ये आपकी आवाज़ है, इसको मजबूत कीजिए ताकि रियासत के लोग मजबूत हों। सबका शुक्रिया अदा, सबको सलाम। और कल ये जो तहरीक है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर, उस तहरीक का साथ दीजिए, उस तहरीक का साथ बनिए, जुड़े रहिए जम्मू कश्मीर टीवी के साथ, देखते रहिए।